Hello. 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 Can you hear me? Hello. Hello. হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। শোনা যাচ্ছে। আসসালাম। আচ্ছা, আপনাদের এই ইয়াতে কতজন আছে স্টুডেন্ট? এই সেকশনে কতজন আছে? 200 প্লাস। কত? 200 প্লাস। 200 plus. That's huge. So we have got 40 altogether, including myself. So what do we do? Shall we wait or shall we start? বলেন তো। 5-7 মিনিট দেখেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। ইসলাম ভাই, কামিলুল ইসলাম ভাই, আপনি একটু প্লিজ মিউট করেন। সাউন্ড আসতেছে। ডিম রাখাইতে আব্বা না। আমিনুল ভাই আপনি একটু মিউট করেন। আমিনুল ভাই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আদাব। হ্যাঁ, বলেন। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন।
স্যার আমি মোহাম্মদ মামুন স্যার আইসিবি থেকে স্যার। জি 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 বলেন। স্যার আপনাকে হোস্ট করে দেবো নাকি স্যার ক্যাপ্টেন আছে ওদেরকে করে দেবো স্যার? আমারে করে দেন, ওকে স্যার। আর ক্যাপ্টেনকে কো-হোস্ট করে দেন। জি ওকে স্যার। এখানে কি ক্যাপ্টেন আছেন? আছি মামুন ভাই। সদীপ্ত রয় আছে, ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো। জি আদাব স্যার। আসসালামু স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো আমরা শুরু করি, বুঝছেন? আপনার ইভেন দো ইউ হ্যাভ গট 200 ideally potential participants in these classes, you have got just 55. So what is the average participation in a day? বলেন তো। স্যার 100 to 110 100 to maximum. 110, but still we have just 55. Anyway, we should not wait long because we have waited 15 minutes already. We should not wait that much. So if they are a lot late, so it's basically not our problem, rather it's theirs. কারণ আমরা আসলে এতক্ষণ ওয়েট করতে পারবো না। We cannot afford to have, we do not have luxury to spend this much time on this. And why should we wait? Because এই 55 আপনারা জয়েন করেছেন, you have every right to start the class. তো আগামী দিন থেকে আমরা আসলে আর এতক্ষণ ওয়েট করব না। লেটস সে কাট অফ টাইম উইল বি 7:10. হোপফুলি এটা দিয়ে আমরা শুরু করব। অলরাইট, সো be it. So a little bit background about myself, then we shall jump into the classes. My name is Tarikul Islam, so you can call me Tariq. I am a chartered accountant from ICAV and from England and Wales, and also a chartered business valuator, certainly the only chartered valuator in Bangladesh. All right. And I'm working with Hudavasi Choudhury and Company as a partner since 2020. And I have been conducting these classes for many years now. You can say roughly 12 years, financial management. This is one of the core areas I am really interested in. So this is the subject I really admire and love, honestly speaking. So many of the students do fear about financial management because it includes lots of complexity and lots of mathematical terms, sometimes statistics, and it becomes terribly difficult to apply different theories in a context. But it is not something to be afraid of, rather this is something to be admired of, because this is the area where you can potentially explore your true skills, which can be benefited hugely for any organization, because this is more of a futuristic than history. When you compare with the financial accounting, this is like post-mortem thing. So whatever has done, so you will just apply the IFRS and prepare the financial statements, and that gives the foundation to look forward and where you need to take the assistance of the financial management. This is the
This is the core area where financial management is set apart or differentiate itself from the so-called financial accounting. This is much more intuitive, much more smarter, and much more complicated, I must say. All right. So I shall be covering, and probably my co-teacher Masood Khan sir will be covering these chapters. Masood Khan sir usually covers the managing risk, and he also try to cover one more chapter, but rest of the chapters are covered by myself. So I'm sure you have got the financial management book handy. So let me give you a pretty much background about, not background, but an overview about the chapters. So how we are going to cover that, and thereafter we shall start today's topic. All right. So let me open an Excel file. Just 1 second. Yes. So if you look at the chapters, all together you have got 10 chapters, right? Starting from 1, you can say like objective that you'll be covering yourself. And you have got investment appraisal, and chapter 2 is about, so let's say chapters 2 is about investment appraisal, right? I'm sure you have got your book handy. And then chapter 3 is about risk and decision making. So this is one topic. Ideally, this is, even though this is 2 chapters, this is basically one topic. It comes together, it is blended, and in one investment appraisal, probably you will be asked to do the sensitivity analysis or any other things which is related to the risk, maybe probability or something. So egula hocche ashole that comes together. Eta basically investment appraisal or hocche risk and decision making that comes together, where you need to basically handle them together. Eta kintu basically একটা topic all together. Exam situation e eta একটাই আমরা বলে থাকি topic. Then you have got sources of finance. So this is one topic. So try to understand sources of finance, and এটার সাথে যোগ হবে হচ্ছে equity source and dividend policy. Equity source and dividend policy. This is another topic you need to focus on. So এই দুইটা কিন্তু আবার একসাথে মানে হয় often tested. Then let's move on to the next topic, which is cost of capital and capital structure. 5 COC we can say, and 6 is capital structure, CS, right? So these 2 topic comes together এবং এটা often tested combinedly. তাহলে 3টা topic আমরা পেলাম, right? We have got business planning, valuation, and restructuring. This is a separate topic, standalone. Like we can tell it valuation. And chapter 9 and 10 comes together. 9 and 10. What are they actually? একটা হচ্ছে basically managing risk. All together you can say managing risk. One is interest rate risk and overseas trade. Okay, so এটা আসলে these are all together. How many topics have you got? 5 topics, right? এইটা কি আমরা বুঝতে পারছি মোট যে 10টা চ্যাপ্টার আছে, এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আসলে মোট কয়টা টপিক আছে? বা আমি যদি এটাকে সাম আপ করি, বেসিক্যালি আমাদের 5টা এরিয়া আছে, টপিক আসলে অনেক বেশি, 5টা এরিয়া আছে that comes together where you need to focus on. মাসুদ খান স্যার কোনটা দিয়ে শুরু করেছেন? 9 নম্বর চ্যাপ্টার স্যার। 9 নম্বর চ্যাপ্টার দিয়ে শুরু করেছেন, রিস্ক দিয়ে শুরু করেছেন। উনি ইউজুয়ালি এটাই করান, 9 এবং 10 এইটাই কভার করান উনি, এবং এইটাই দেখা যাবে মেজরিটি টাইম উনি স্পেন্ড করবেন। এইটার সাথে
ওনারে আপনারা রিকোয়েস্ট করবেন এর মধ্যে থেকে, লেটস সে ইফ ইউ ওয়ান্ট he can cover valuation or maybe any other chapters. We'll be starting with cost of capital and capital structure because it becomes trivially difficult for me to cover all other areas. He usually focuses on 9 and 10 এবং তারপরে যে আমার সিমিলার ক্লাস থাকে মনে করেন 12টা তো আমাকে যদি বাকিগুলা কভার করতে হয় within these 12 classes, it becomes trivially difficult for me. It becomes a nightmare. So ওনাকে আসলে রিকোয়েস্ট করতে হবে যে he should cover one more topic, বাকি তিনটা হচ্ছে I shall cover you up. তো এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে যে how the chapters are divided? নট রিয়েলি স্যার। স্যার আপনি যেহেতু ভ্যালুয়েশন নিয়ে কাজ করছেন অনেকদিন, তো মাসুদ খান স্যার কি আমরা চ্যাপ্টার 5-6 এর জন্য অ্যাপ্রোচ করব? আর উনি তো চ্যাপ্টার 5-6 পড়াই না। ওনাকে তাইলে হচ্ছে ওই যে you can talk about like 4 and 7. সেটাও যদি চাই have source of finance, equity source and dividend policy, that's very straightforward. মানে সেটা দিয়েও উনি করতে পারেন আর কি। বাট উনি আসলে আমি খেয়াল করে দেখেছি উনি ম্যানেজিং রিস্ক করাতে চায়, আর যদি কোনো টপিক দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ভ্যালুয়েশন ট্যালুয়েশন এগুলো করাতে চায়, এর বাইরে আসলে উনি যাইতে চান না। আর হি বিং দ্য সিনিয়র, আসলে আমরাও অত বেশি ইন্টারফেয়ার করি না তাকে আর কি। So anyway, so let's start and let's see how does it go. So as we go along, we can basically chalk out our strategy. Okay. So overall, tell me what's your expectation. It's our first class, so definitely we'll be focusing on our topic in a moment. But tell me what is your expectation for? So along with theoretical foundation, I think all will love to have some mathematical practice and from the practical aspects that you will get. So my always my way of conducting the class, I will give you a solid foundation on the theory first, and then we shall move on to the exam standard questions. Basically, I follow the ICW pattern of questions since we have following ICW manual. So I follow the ICW questions, which will give you a fair bit of foundation on each and every topic. All right. পাস করতে পারবো কিভাবে সেটার একটা গাইডলাইন স্যার? There is no shortcut of passing the financial management. Honestly speaking, you need to have lots of practices. Financial management er jeta hoy je ashole most of us eta to we do not have background in the financial management. I mean, this is very high level financial management, I must say. So ekhane amader onekerই ওই ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে না, and we do fair about the mathematical things, and yeah, এটার জন্য অনেকের আসলে ডিফিকাল্টি ফেস করতে হয় অনেকের। সো এই জন্য you need to have lots of practice. আপনাকে যেটা করতে হবে, do not jump into the questions first. মানে try to understand my first class. আমার ফার্স্ট ক্লাসে আমি যেটা করি, I shall give a solid foundation on theory first. So ওই থিওরি যখন আপনি বুঝে ফেলবেন, then you try to solve the self-test questions, interactive questions. It will give you a solid, very solid foundation. তারপরে হচ্ছে you try to solve some exam standard questions. This is the way of learning কিন্তু এরকম না। So আমাদের যে প্রবলেম হয়, most of our students, they do not have any plan. They don't understand their strengths or weakness. They try to solve the exam standard questions as much as possible without having the foundation. That's the real problem. All right. So আপনাকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে, স্কিল ইজ সামথিং ইউ নিড টু ডেভেলপ ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম। ইটস নট সামথিং যে ডে ওয়ানে আপনি এটা পারবেন। এই জন্য যেটা হয়, মনে করেন আমরা যে ক্লাস শুরু করছি না, এই যে আজকে আপনার 200 মধ্যে কয়জন এসেছে? 65. So this is the very first class, and students আপনার দেখেন attendance is very low. Do you know why? Because ওই যে তারা তার অ্যানসেস্টরের কাছে শুনে, মানে প্রিভিয়াস যে প্রেডিসেসর যারা আছে তাদের কাছে শুনে, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ রিয়েলি টাফ, ইট ইজ নট পসিবল টু কমপ্লিট উইদিন দিস টাইম, সো লেটস কিপ ইট অ্যাসাইড ফর দিস সেশন। ওকে, এই জন্য হচ্ছে একটা মেজরিটি নাম্বার ওইখানে কমে যায়। সেকেন্ডলি যেটা হয়, মনে করেন 2-3টা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার পরে they will start fearing, oh, this is not the area, I mean, we shall be able to complete within such a small time, so I would be better off if I focus on other modules. So তখন তারা অন্য জায়গায় হচ্ছে চলে যায়, এবং দেখবেন শেষে গিয়ে হার্ডলি 30 বা 40 থাকবে। বুঝতে পেরেছেন? দ্যাট ইজ মাই এক্সপিরিয়েন্স। যে এই কারণ হচ্ছে তারা এই সাবজেক্টটাকে এত ভয় পায়, ওই করতে পারে না শেষে, এবং তারা মনে করে ওকে আমি পরবর্তীতে হচ্ছে এটা অ্যাটেন্ড করবো। এবং পরে যেটা হয়, স্পেশাল ক্লাসের নাম্বার অফ ক্লাস কম থাকে যদিও, তখন আবার ওই এক্সট্রা টাকা দিয়ে স্পেশাল ক্লাস করে। This is how does the students react, মানে আমার এক্সপিরিয়েন্স। Anyway,
So এটা আসলে decision is up to you. You are at your liberty to take the decisions because you understand your skill set well and you understand your situation well. So anyway, আজকে আমরা তাইলে হচ্ছে cost of capital দিয়ে আমাদের চ্যাপ্টারটা শুরু করব। অলরাইট, কস্ট অফ ক্যাপিটাল দিয়ে যে আমরা চ্যাপ্টারটা শুরু করব, এই শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেই, তারপরে হচ্ছে আই শ্যাল টেক ইউ টু মাই সিনোপসিস। দেখেন, কস্ট অফ ক্যাপিটাল জিনিসটা হচ্ছে খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। প্রবাবলি ইউ হ্যাভ গট সাম সর্ট অফ আইডিয়া ফ্রম দ্য বিজনেস ফাইন্যান্স অর আদার মডিউলস ইন দ্য knowledge level, I suppose. Even if you don't have, it will not matter much. আপনি দেখেন একটা কোম্পানি, just let me share some sort of context or scenario for under a hypothetical company. Imagine it's a hypothetical company XYZ Limited, right? XYZ Limited. XYZ Limited wants to start a business. So where does the fund come from? So what could be the potential sources of finance? One potential source of finance could well be equity, right? কারণ তার own fund থেকে সে এটার finance করতে পারবে, right? Another fund broadly could be debt. ঠিক কি না? তার মানে একটা কোম্পানি যে আমরা শুরু করতে গেলে তার ফান্ডিং এর কয়টা অপশন আছে? ব্রডলি দুইটা। একটা হচ্ছে ইকুইটি আর একটা কি? ডেট। ইকুইটি যখন কোনো কোম্পানি নেয়, ইকুইটির জন্য কিন্তু ইট হ্যাজ গট কস্ট। কারণ যখন আপনি when somebody injects the fund into that company, in return আপনার that investors expect something. Equity holder expects what? বলেন তো, ইকুইটি হোল্ডার আপনি যদি কোনো কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেন, even if you invest in a listed company which is listed in the IPO, ওর কাছ থেকে আপনি কি চাইবেন? যদি আপনি কোনো শেয়ারে ইনভেস্ট করেন বা ইকুইটিতে ইনভেস্ট করেন, ডিভিডেন্ড চাইবেন। ভেরি কারেক্ট। তার মানে এভরিথিং ইজ ফ্রি, রাইট? ওইখান থেকে আপনি ইউ উইল গেট দ্য ডিভিডেন্ড। আর ডেটের ক্ষেত্রে আপনি কি চাবেন? যদি আপনি ডেট দেন অথবা ব্যাংক বা ইয়ারা যে আপনার লেন্ডার্সরা যে ডেট দিয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে কি চায়? ইন্টারেস্ট চাবে। Very correct. So that is the basically cost of the fund, right? So equity cost কি? Dividend. So আপনি যদি একটা কোম্পানি তৈরি করেন, and if you want to bring fund in the form of equity, you need to pay them in the form of dividend. আর হচ্ছে আপনার যদি ডেট নিয়ে থাকেন কোনো ব্যাংক বা অন্য কোনো ফাইন্যান্সিয়ারের কাছ থেকে, then you need to pay them in the form of interest. That is basically called cost of fund. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে cost of fund. এইখানে এইটাকেই ব্রডলি বলা হয় হচ্ছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল। এবং এই যে আমাদের ডেট এবং ইকুইটির মিক্স, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। সো আমরা যদি XYZ এর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার বলি, তাহলে হচ্ছে ইট হ্যাজ গট টু কম্পোনেন্ট ইন দেয়ার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, ওয়ান ইজ ইকুইটি, অ্যানাদার ইজ ডেট। এবং ওই ইকুইটি এবং ডেটের যে খরচটা আছে সেটাকেই আমরা বলি কস্ট অফ ক্যাপিটাল। একটা হচ্ছে ইকুইটি ক্যাপিটাল আর একটা হচ্ছে ডেট ক্যাপিটাল। যখন when we combine them together, এটাকে বলা হয় হচ্ছে WSCC according to their আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার রেশিও। সেইটাকে যখন আমরা কম্বাইন করব তখন হচ্ছে সেটাকে বলবো weighted average cost of capital, which is a single cost of capital for any company. So if you look at any company, be it private limited company, be it listed company, then you can calculate their equity cost, you can calculate their debt cost, and then you can apply the weightage and calculate the WACC, and you can find out a single cost of capital to that company. So single cost of capital, why it is so important? This is important কারণ হচ্ছে মনে করেন আপনি, if you think of from the XYZ perspective, if XYZ earns more than the WSCC, that will be like wealth maximization to the ultimate shareholders and other stakeholders. So our ultimately always, whenever you want to take any sort of capital project or any sort of project, তখন আপনাকে you need to think of the WSCC. যদি আপনার WSCC থেকে ওই প্রজেক্টে বেশি রিটার্ন হয়, then definitely you will be better off if you go ahead with that project. But যদি এরকম হয়, that project will generate a return which is less than WSCC, that will be a losing project for you. আমি কি বুঝাইতে পারতেছি আপনাদেরকে? হ্যালো, এই কথাটা স্যার আরেকটু শেষের দিকে কথাটা যদি আবার একটু রিপিট করেন স্যার। করেন যে আপনার আলটিমেটলি অলওয়েজ আপনার কি করা উচিত, যে আপনি যেখানে ইনভেস্ট করবেন সেখান থেকে আপনার মানে WSCC আপনার যে কস্ট অফ ফান্ড আছে তার থেকে বেশি রিটার্ন আসা উচিত। যদি না আসে তাইলে কি আপনার জন্য তো সেটা লুজিং প্রজেক্ট হবে। কারণ
আপনার শেয়ার হোল্ডার্স আর এক্সপেক্টেড লেটস সে 10% বা 12% হারে ডিভিডেন্ড, ডেট হোল্ডার্স আর এক্সপেক্টেড 9% হারে আপনার ইন্টারেস্ট। সো এখন আপনি কম্বাইনলি আপনি দেখলেন 10% is your cost of capital, but if you want to take on a project which is giving like 8% return altogether, so is it feasible for you? কারণ কি আপনার তো এক্সপেক্টেড রিটার্ন হচ্ছে আপনার 10% দুইজন মিলিয়ে, কিন্তু আপনার ওভারঅল রিটার্ন হচ্ছে আপনি এক্সপেক্ট করতেছেন 8% ফ্রম দ্য প্রজেক্ট। তাহলে কি এই প্রজেক্ট ফিজিবল হবে আপনার জন্য? না স্যার, হবে না। So that's the whole purpose of calculating the WSCC, because you should know what is the cost of fund of your company, and if you want to take on a new project, I mean সেটাকে আপনি করবেন। প্লাস আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলি, we all know about investment appraisal. ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজাল জানি না আমরা? হোয়াট ইজ ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজাল? যখন হচ্ছে আমরা কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে চাই, সো আমরা তখন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজাল করি। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজালে দেয়ার আর মেনি টেকনিক্স। ওয়ান টেকনিক ইজ discounted cash flow method, right, where we basically forecast the future cash flows and then we discount them back with an appropriate discounting rate, right, which takes into consideration the uncertainty and risk of that particular project. Now, have you ever thought where does that discounting factor comes from? In your knowledge level, maybe you have been given the discounting factor of 10%. But have you ever asked yourself, where does that 10% come from? Is it something we're just improvising? Is it something we're just assuming the 10% will be the project cost or something? Literally, no. Ashole jeta hoy, that cost of capital comes from the calculation of discounting factor comes from the calculation of cost of capital. আমরা যে cost of capital calculate করি সেটাই basically we use for investment appraisal as a discounting factor. বোঝা যাচ্ছে নাকি বোঝা যাচ্ছে না? তো এই জায়গাটা স্যার ক্লিয়ার না? যেটা আমরা বলতেছি ওই যে আপনারা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজাল করেন না, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজালে যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আপনারা ইউজ করেন, এই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কিভাবে আসে? এই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আসে এই কস্ট অফ ক্যাপিটাল এই মেথডে ক্যালকুলেশন করা হয়, করে দেন উই ইউজ দ্যাট কস্ট অফ ক্যাপিটাল ফর অ্যাপ্রেইজিং দ্য ইনভেস্টমেন্ট। এবার ক্লিয়ার? যেহেতু স্যার অ্যাপ্রাইজাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রাইজাল এখনো ভালো করে পড়ি নাই স্যার, এই জন্য স্যার একটু কনফিউশন লাগতেছে। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজাল কেন? আপনারা ওই যে বিজনেস ফাইন্যান্সে করেন না, ওই যে এই ক্যাশ ফ্লো দেওয়া থাকে তাকে হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট করতে হয় একটা সার্টেন রেটে, এরকম করেন না? ইভেন আপনার গ্রাজুয়েশন করার কথা। জি স্যার করছি। হ্যাঁ স্যার করছি স্যার। সেটাই তো বলছি, মনে করেন এরকম থাকে না 1 2 3 এরকম, এগুলো হচ্ছে ইয়ার, এখানে হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো দেওয়া থাকে মনে করেন 100 200 এরকম। ক্যাপিটাল বাজেটিং টাইপের, ক্যাপিটাল বাজেটিং টাইপের। হ্যাঁ সেটাই তো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজাল মানে তো ক্যাপিটাল বাজেটিং ওইটা। মনে করেন একে আপনারা 10% ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে ডিসকাউন্ট করলেন, এই যে 10%, এই 10% কোথা থেকে আসে? এই 10% আসে হচ্ছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল এই ক্যালকুলেশন থেকে। মানে ইউ ডোন্ট গেট টু সি দ্যাট, কারণ হচ্ছে আপনাকে ওই রেটটা দিয়ে দেওয়া হয় যে আপনার এটার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজালের রেট হচ্ছে 10%। নাও ইমাজিন যে আপনি একটা কোম্পানিতে চাকরি করেন, আগে বলি শুনে নেন। মনে করেন আপনি কোম্পানিতে চাকরি করেন, সেই কোম্পানি হচ্ছে ওয়ান্টস টু টেক অন এ নিউ প্রজেক্ট ইন মিরসরাই। এখন আপনারা বলছে এই প্রজেক্টটা কি ইভ্যালুয়েশন করে দেন, আপনি ওই প্রজেক্টের আপনি ক্যাশ ফ্লো ডিটারমিন করলেন। এখন বলেন হুইচ ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইউ আর গোনা ইউজ? আপনি কতই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইউজ করবেন সেখানে? ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া, কারণ আপনি এতদিন পরীক্ষায় দেখে এসেছেন দেওয়া থাকে 10% বা 12% or 15%। তখন আপনাকে ওই কোম্পানির অ্যাকচুয়াল কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করে দেন হচ্ছে ইউ নিড টু ইউজ দ্যাট অ্যাজ এ ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ফর মিরসরাই প্রজেক্ট। এখন বলেন আপনারা কি বলতে চাইছেন? জি স্যার, এখানে অ্যাকচুয়াল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বলতে কি ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল বোঝানো হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়েটেড এভারেজ কস্ট। জি স্যার। সো এনি আদার কোশ্চেনস? আমরা কি বিষয়টা বুঝতে পেরেছি? মানে হোয়াট ইজ ব্রডলি দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল, মানে কনসেপ্ট অফ কস্ট অফ ক্যাপিটাল? স্যার আমি যদি বলি যে স্যার যেই খরচটা মানে যেটা যেরকম আগে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রাইজালের ক্ষেত্রে আমার যে রেটটা দেওয়া থাকতো, সেই রেটটা আমার ইউজুয়ালি প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকতো, ওইটা আসলে আমরা জানতাম না এটা আসলে কিভাবে বের করছে। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ওই জিনিসটাই আমরা এখন কস্ট অফ ক্যাপিটালের মাধ্যমে যে পার্সেন্টেজটা বের করতেছি সেটাই হচ্ছে এই জিনিসটা। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ ইট?
এবার বলেন হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ ইট। এটা তো একটা পার্ট বললেন হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালের জন্য করি। আর কি আছে যে আমরা যদি কোথাও ইনভেস্ট করি উই শুড আর্ন মোর দ্যান দ্য কস্ট অফ ফান্ড। কারণ হচ্ছে আমার আর্নিং যদি কস্ট অফ ফান্ডের চেয়ে কম হয় তার মানে কি ইট উইল বি এ লুজিং প্রজেক্ট, ঠিক না? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে আমরা শুরু করি এখন। Just 1 second. Here we go. So আমাদের আমরা by this end of this chapter you should understand what does capital structure means, cost of equity, how to calculate cost of equity, how to calculate cost of debt, WACC and FEB. These are the concepts you are going to go over. So now এই যে capital structure এর কথা বললাম, capital structure consists two component, তাই না? One is debt আর একটা কি equity. এখন এই যে এই capital structure depend করে অনেকগুলোর উপর। The suitability of the capital structure depends on numerous factors. একটা ফ্যাক্টর কি? Stability of the company. মনে করেন আপনি একটা কোম্পানি শুরু করছেন, শুরু করলে শুরুতে এই ফান্ডটা কোথা থেকে আসে? একটা কোম্পানি শুরু করলে ইনিশিয়াল ফান্ডটা এটা কোথা থেকে আসে? ক্যাপিটাল থেকে স্যার। ডেট ক্যাপিটাল আর ইকুইটি ক্যাপিটাল। ইকুইটি ক্যাপিটাল, কারণ শুরুতে কিন্তু আপনার ডেট ক্যাপিটাল পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট। যদি স্টার্টআপ কোম্পানি হয় আপনার যে লেন্ডার্স উইল বি ভেরি রিলাক্টেন্ট টু ফান্ড, তাই না? সে তো ফান্ড দিতে চাইবে না, কারণ ইট জাস্ট এ স্টার্টআপ কোম্পানি। তাইলে শুরুতে আপনার এরকম মানে ওই যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা যদিও ইভেন দো ইউ অপ্ট ফর সাম লোন অর ডেট, আপনি উইল নট বি এবল টু অ্যাটেইন দ্যাট, কারণ আপনি ওটা পারসুয়েশন পাওয়ার থাকে না শুরুতে। এই জন্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিপেন্ড করে স্টেবিলিটি অফ দ্য কোম্পানি। যদি কোম্পানি স্টেবল হয়, গুড মানে পাস্ট ট্র্যাক রেকর্ড থাকে, তাহলে ওই কোম্পানির জন্য ডেট পাওয়া অনেক ইজিয়ার হয়ে যায়। সো আমরা কি বললাম? ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিপেন্ডস অন stability of the company. So we by this time probably understand what does stability of the company mean here. Number 2, matching assets with fund. Matching assets with fund হচ্ছে something, মনে করেন আমরা বলি না যে লং টার্ম অ্যাসেটস শুড বি ফান্ডেড উইথ লং টার্ম ক্যাপিটাল, কারণ হচ্ছে লং টার্ম ডেট অর লং টার্ম ক্যাপিটাল মেবি ইকুইটি মেবি। সো আমার যদি লং টার্ম অ্যাসেট হয়, কারণ কি ওই অ্যাসেট থেকে রিটার্ন আসতে তো আমার অনেক সময় লাগবে, বা ওই অ্যাসেট থেকে পুরো পেব্যাক পিরিয়ড বা পুরো রিটার্নটা আসতে ইট উইল টেক 5-7 ইয়ার্স টাইম অল টুগেদার কম্বাইন্ড। তো আমি যদি শর্ট টার্ম লোন দিয়ে ওরকম করি তাহলে হচ্ছে উইল নট বি এবল টু পে ইট ব্যাক, কারণ শর্ট টার্মে তো আমার টাকাটা ফেরত দিয়ে দিতে হবে যে 1 বছর 2 বছরের মধ্যে। Therefore long term assets should be funded through long term capital. তারপরে কি আছে? লং টার্ম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টস ফর রিপ্লেসমেন্ট এন্ড গ্রোথ। যদি আপনার রিপ্লেসমেন্ট দরকার হয়, দ্যাট ইজ লং টার্ম অ্যাসেটস অথবা নতুন প্রজেক্ট দরকার হয়, তাহলে হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই লং টার্ম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টে যেতে হয়। সো সেটার উপর আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিপেন্ড করে। তারপরে কি? সিগন্যালিং। সিগন্যালিং ইজ আ ভেরি নাইস কনসেপ্ট। সিগন্যালিং ইউ উইল বি হিয়ারিং দিস কোয়াইট অফেন, কারণ হচ্ছে একটা বললাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে সিগন্যালিং ইম্প্যাক্ট আছে, ডিভিডেন্ড পলিসির ক্ষেত্রেও সিগন্যালিং ইম্প্যাক্ট আছে। সিগন্যালিং হলো যে হাউ ওয়েল এ কোম্পানি ইজ পারফর্মিং, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দেয়ার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ ডেপিক্টেড ফ্রম দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। ওকে, কিরকম? কোনো একটা কোম্পানির ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে যদি লোন থাকে, ইট মিনস দ্যাট কোম্পানি হ্যাজ গট কনফিডেন্স টু ডু বেটার ইন ফিউচার, therefore they has obtained loan, এই জন্য হচ্ছে দ্যাট কোম্পানি probably has got good prospect। যদিও বাংলাদেশের কনটেক্সট হচ্ছে খুবই বাজে, এখানে লোন নিয়ে মানে হচ্ছে আপনার ইউ ডোন্ট নিড টু পে ইট ব্যাক, বাট মানে আমরা আইডিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিনারিওতে বলতেছি যে যদি কেউ বড় করলে তখন ধরে নেওয়া হয় যে ইট হ্যাজ গট পোটেনশিয়াল, এই কোম্পানি বড় করতেছে, তার মানে হচ্ছে ইট উইল হ্যাভ এ স্ট্রেংথ, ইট উইল হ্যাভ পোটেনশিয়াল টু গ্রো ফার্দার। কারণ কি? দে নিড টু অনার অল দ্য ইন্টারেস্ট এন্ড ইনস্টলমেন্ট। বোঝা যাচ্ছে নাকি বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে স্যার। ওকে, তারপরে কি রয়েছে? ক্লায়েন্টেল এফেক্ট। ক্লায়েন্টেল এফেক্ট হচ্ছে আমাদের ওই যে আমরা জানি যে আমাদের 3 ধরনের ইনভেস্টর থাকে, রাইট? অর ক্লায়েন্ট থাকে। ইনভেস্টর কি কি? একটা হচ্ছে রিস্ক টেকার, আরেকটা কি রিস্ক অ্যাভার্স, আরেকটা কি রিস্ক নিউট্রাল। সো যে কোম্পানিতে মনে করেন ডেট থাকে, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কি হতে পারে? যে আমার ডেট এবং ইকুইটির মিক্সচার, কোনোটায় হচ্ছে রয়েছে 60-40, কোনোটায় 70-30, অথবা কোনোটা অল ইকুইটি ফার্ম। এটা এরকম হতে পারে না? মানে দেয়ার কুড বি নিউমারাস কম্বিনেশন, নাকি? এই কম্বিনেশনটা ইট কুড বি এনিথিং, ঠিক কি না? যে ইট কুড বি অল ইকুইটি ফার্ম, or it could be 30% equity 70% loan,
or it could be 70% equity, 30% loan. It could be 40% equity, 60% loan. So basically, our client তার perceived level of risk বুঝে ওই কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্ট করে থাকে। মনে করেন আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার যদি অ্যাট্রাকটিভ হয় টু দ্য ক্লায়েন্ট, তাহলে হচ্ছে আপনার ইয়াটা হবে আর কি। জাস্ট 1 সেকেন্ড। মেহেদি, হ্যালো। হ্যাঁ, আমি তো ক্লাসে, আমি ক্লাস শেষ করে ফোন দেই। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাইলে আমি যেটা বলতেছিলাম আপনাদেরকে, ওই যে ক্লায়েন্টেল এফেক্ট। ক্লায়েন্টেল এফেক্টটা কি? ক্লায়েন্টেল এফেক্ট হচ্ছে আসলে ওই যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে আপনার বেসিক্যালি এই যে ক্লায়েন্টেল এফেক্টটা হয়, যে আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার যেরকম আপনি ওই ধরনের ক্লায়েন্টকে ইমপ্যাক্ট করতে পারবেন। ওকে, দেন ডোমেস্টিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল বরোয়িং। ডোমেস্টিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল বরোয়িং দ্যাট ইমপ্যাক্টস দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। অনেক সময় থাকে না, যেমন ধরেন বাংলাদেশে রয়েছে যে উইমেনদের জন্য একটা স্পেশালাইজড ফান্ড রয়েছে, তারপরে হচ্ছে কিছু কৃষি কাজের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের স্পেশাল ফান্ড রয়েছে, যেগুলোতে অনেক লো রেটে আপনার ইয়া করা হয়, ওই যে লোন দেওয়া হয়। So আপনার if it is an agro based company, তাহলে হচ্ছে she can probably pursue that loan এবং they can pay very low interest rate. So it is going to impact the capital structure. আবার অনেক সময় হয় যে ফরেন বরোইং এ আইএফসি আছে, এফএমএ আছে, এই ধরনের যে ইয়া আছে, অথবা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কিছু প্রজেক্ট আছে, এরা এখান থেকে অনেক লো রেটে দেয়। যদি আপনি এরকম কোন প্রজেক্ট করেন যেটা হচ্ছে ওদের ওই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে যায়, so you'll be better off if you can find the fund from there. So ultimately, whatever the fund you can pursue, that is going to impact the capital structure. কিরকম? আইদার হচ্ছে আপনি লোন থেকে আনবেন অথবা হচ্ছে ইকুইটিতে নেবেন, যেটাই আনেন না কেন, এটা কি আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের উপর ইমপ্যাক্ট রয়েছে। আমরা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কি বলছি? ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ ইকুইটি এন্ড ডেট। সো আপনি যেটাই করেন না কেন, দ্যাট ইজ গোইং টু ইমপ্যাক্ট দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, সেটাই বলা হচ্ছে। তারপরে কি? কস্ট এন্ড ফ্লেক্সিবিলিটি। এটাই যেমন হচ্ছে আপনার ইকুইটির কস্ট অলওয়েজ হাই। কেন? কারণ ইকুইটি হচ্ছে ইকুইটি হোল্ডার্স আর দ্য আলটিমেট রিস্ক টেকার, এই জন্য তাদের কস্ট অনেক হাই থাকে। আবার ইকুইটির ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক কম। ফ্লেক্সিবিলিটি কম কেন? আপনি যখন ইকুইটিতে ইনভেস্ট করেন, এক্সিটটা এত ইজি না, অন দ্য আদার আনলেস ইট ইজ এ লিস্টেড কোম্পানি। আবার লোনের ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটি ইজ ভেরি ইয়া, কারণ কি আপনি লোন চাইলেই হচ্ছে খুব ইজিলি ব্যাংকে নিতে পারেন। আবার ইকুইটি কিন্তু রেজ করাও অনেক ডিফিকাল্ট, অনেক সময় লাগে। আপনি if you want to go to the IPO and if you want to collect fund, it takes several years to get the permission and float the shares. On the other hand, if you want to borrow the fund, you just walk to the bank, you submit the financial plan, and probably within 3-4 days or maybe within a month you can pursue the loan. So basically cost flexibility উপর ডিপেন্ড করে আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটাও করে। ফাইনালি রয়েছে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এন্ড কস্ট অফ ক্যাপিটাল। সো অনেক সময় যেটা হয়, there is a theory which is called optimum capital structure. Optimum capital structure is the point where overall cost of capital is the lowest. কিরকম? একটু আগে আমরা যে বললাম যে আমাদের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ইজ দ্য মিক্স অফ ইকুইটি এন্ড ডেট। সো আমরা 70-30 নিতে পারি, 60-40 নিতে পারি, 50-50 হতে পারি, অথবা যে কোনো অল ইকুইটি ফান্ড হতে পারে। সো নিয়ে ডিফারেন্ট পয়েন্টে ক্যালকুলেট করে দেখতে হবে which is the lowest possible point for that company. So company should try to, many company can try to pursue that capital structure. কারণ কি ওই পয়েন্টে তার কস্টটা লোয়েস্ট হয়। আমরা কি ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? Yes, sir. ওকে, শেষেরটা স্যার একটু রিপিট করবেন কাইন্ডলি। শেষেরটা হচ্ছে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার হচ্ছে এমন একটা লেভেল, যে লেভেলে কস্ট অফ ফান্ড উইল বি দ্য লোয়েস্ট, দ্যাট ইজ কল্ড অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। এটা স্যার বুঝবো কেমনে স্যার? এটা ক্যালকুলেট করতে হবে, আপনি ডিফারেন্ট যে ট্রায়াল এন্ড এরর মেথডে ক্যালকুলেট করবেন। ওই যেটা বললাম 60-40 তে আপনার কত কস্ট অফ ক্যাপিটাল, 50-50 তে কত কস্ট অফ ক্যাপিটাল, 70-30 তে কত কস্ট অফ ক্যাপিটাল। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওই ট্রায়াল এন্ড এররে ক্যালকুলেশন করে ট্রায়াল এন্ড এররে ক্যালকুলেশন করে আপনি বের করবেন। ওকে, so that is how does the capital structure look like, and মানে suitability of the capital structure depends on this factor. Now acceptability of the capital structure, আপনি তো অলওয়েজ কি চাইবেন যে আপনার অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আপনি করার জন্য যেখানে আপনার কস্টটা লো হবে, বাট এই যে acceptability of the capital structure, এটা ডিপেন্ডস অন আলটিমেট স্টেক হোল্ডার্স বা শেয়ার হোল্ডার্স। মনে করেন আপনি হয়তো এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বুঝে আপনি গিয়ে বললেন আপনার এমডি সাহেবকে, স্যার আমি তো আজকে ক্লাসে বুঝে এসেছি যে আমাদের ইসের কস্ট নাকি অনেক কম, ডেটের কস্ট অনেক কম, ডেট নিলে নাকি কোম্পানির জন্য ভালো। Probably that guy is very ancient guy এবং he doesn't want to
put that company into unnecessary risk. He might think যে outsider bank যদি আমাকে fund দেয়, they might come up with lots of controls and reportings, and probably my company will be at stake. So এই যে acceptability, এটা depend on the risk attitude of the owners by stakeholders. সে বলবে no, I don't want that. আমি এইসব লোন টোন চাই না। আবার যদি আপনার এই ইনভেস্টর অনেক স্মার্ট হয়, he understands the finance, he'll be saying okay, let's bid, আমি এই জিনিসটা করতে চাই, অসুবিধা নাই। So if you think it's feasible for us, then let's go for it. So এই যে ক্যাপিটাল, আপনি যতই অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার বলেন না কেন, এটা কার উপর ডিপেন্ড করবে? আলটিমেট ডিসিশন মেকার, হু ইজ দ্য আলটিমেট শেয়ার হোল্ডার্স বা স্টেক হোল্ডার্স, তার রিস্ক অ্যাটিটিউডের উপর ডিপেন্ড করবে। এখন আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বুঝেন, আপনি ক্যালকুলেশন করে নিয়ে গেলে হবে? আলটিমেটলি তো বোর্ড বা শেয়ার হোল্ডার তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। 2 নাম্বার হচ্ছে লস অফ কন্ট্রোল। লস অফ কন্ট্রোল হচ্ছে, লেটস সে লস অফ কন্ট্রোল ক্যান কাম ফ্রম টু এন্ড, মানে টু এন্ড ফ্রম means হচ্ছে it can comes from equity, it come from debt as well. প্রথমে আমরা ইকুইটির কথা বলি। ধরেন আপনি একটা প্রজেক্ট নিচ্ছেন, আপনি বললেন যে ওকে এই প্রজেক্টের ফান্ডিংটা আমি হচ্ছে ইকুইটি থেকে নেব। এখন আপনি হচ্ছে শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে টাকা নিলেন। এরকম হইতে পারে যে, এরকম হইতে না, ন্যাচারালি হোয়াট উইল হ্যাপেন, you will dilute your share holding, তাই না? কারণ আপনি আউটসাইডারকে যখন শেয়ার বিক্রি করবেন, আপনার শেয়ার হোল্ডিং পার্সেন্ট কমে যাবে না তখন? তো এরকম হইতে পারে that project is such a big project, আপনি you might lose the ultimate control of the company, মানে আপনার 51% ও থাকলো না, এরকম হইতে পারে। Make sense? So that is one way of losing the control. আরেকটা হইতে পারে যে আপনি হয়তো লোন নিছেন, লোন কিন্তু comes with lots of covenant. লোনস যেমন আমি আপনাদেরকে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেই। বাংলাদেশে একটা লিস্টেড কোম্পানি আছে, ইউ মাইট নো, লাফার্জ হোলসেল। লাফার্জের এক সময়ে হচ্ছে প্রচুর ফরেন লোন ছিল। হ্যাঁ, ইট ওয়াজ লাইক ইন দ্য ইয়ার অফ 2010, 11 or something like that. তো তখন এরকম ছিল, ওর একটা কন্ডিশন দেওয়া ছিল যে unless and until this amount has been repaid, this foreign loan has been repaid, that company cannot declare any dividend. মানে ওই লোন রিপেমেন্ট না করে ওই কোম্পানি কোনো ডিভিডেন্ড দিতে পারবে না। সো দিস ইজ সাম সর্ট অফ কন্ট্রোল। ওদের এরকম বলা ছিল প্রতি মাসে মান্থলি রিপোর্টিং করতে হবে, ইনক্লুডিং দেয়ার স্টক এন্ড আদার থিংস। সো দিস ইজ সাম সর্ট অফ কন্ট্রোল দে মাইট কাম আপ। সো এই যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার গুলা, এটার কিসের উপর ডিপেন্ড করে? যে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি। এখন যদি ওর বোর্ড বা শেয়ার হোল্ডার মনে করতো নো, উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট, তাহলে তো সে ওই ফরেন লোন নিত না। দে অ্যাকসেপ্টেড, বাট এই কারণে ওই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ওই লোনটা এসেছিল। তারপরে কি কস্ট, যে আপনার ইনভেস্টর না, আপনার যে আলটিমেট ওনার আছে বা কোম্পানি আছে, তারা সবসময় চিন্তা করে যে আমার ওভারঅল কস্ট কি হবে সেটা। কমিটমেন্ট হচ্ছে যেমন ইসের ক্ষেত্রে ডিভিডেন্ড হবে, ইকুইটির ক্ষেত্রে, আর লোনের ক্ষেত্রে কমিটমেন্ট হবে ইন্টারেস্ট এবং প্রিন্সিপাল। এবং প্রেজেন্ট সোর্স অফ ফাইন্যান্স মানে হচ্ছে যদি আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে লোন থাকে, তাহলে ম্যানেজমেন্ট ইজ কমফোর্টেবল উইথ দ্যাট লোন এবং দে নো হাউ টু হ্যান্ডেল দ্যাট, সো হাউ টু ডিল উইথ দ্যাট, তাহলে হচ্ছে দে উইল বি ভেরি কমফোর্টেবল উইথ গো ফর লোন। বাট সরি স্যার আগেরটা একটু রিপিট করবেন, জাস্ট লাস্ট স্পেসটা একটু যদি রিপিট করেন। কোনটা? ইমিডিয়েট লাস্ট যে স্পেসটা আপনি বললেন যে কোম্পানি মাইট নট অ্যাকসেপ্ট দিস, জাস্ট ওইটা একটু যদি করেন। না, আপনি স্পেসিফিক্যালি বলেন এর মধ্যে কোন পয়েন্টটা বলছেন স্যার? এই যে স্যার জাস্ট বললেন না, এই যে লাফার্জের যে এক্সাম্পল দেওয়ার পরপরই যে স্টেটমেন্ট আপনি দিলেন, ওইটা একটু আরেকবার বলবেন। ওইখান থেকে একটু মনে হচ্ছিল স্যার শোনা যাচ্ছিল না, তো যদি একটু আরেকবার ফাইন্যান্সের কথা বলতেছেন। ও ওইটা হচ্ছে যেটা হয়েছিল যে ওটা কন্ট্রোলের কথা বলতেছিলেন স্যার, কন্ট্রোলের কথা বলতেছিলেন। লাফার্জের কন্ট্রোলটা করছে হারাইছে। এর ক্ষেত্রে ওরা বলেছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা আপনার এই লোন রিপেমেন্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ডিভিডেন্ড দিতে পারবে না। সো ইজন্ট ইট সাম সর্ট অফ কন্ট্রোল? ডেফিনেটলি স্যার, দে লুজ দ্য কন্ট্রোল। ওইটাই হচ্ছে আপনার ইয়াটা, মানে এরকম আর কি, মানে দ্যাট কন্ট্রোল ক্যান কাম ফ্রম দ্য ডেট। আর শেষে আছে হচ্ছে প্রেজেন্ট সোর্স অফ ফাইন্যান্স। হ্যাঁ, আপনারা একটা কষ্ট করে একটা কাজ করবেন, এটা হচ্ছে দ্যাটস এ রিয়েল প্রবলেম অফ অনলাইন ক্লাস। হ্যাঁ, সামটাইমস হচ্ছে আমাদের এরকম হয় যে ইন্ডিভিজুয়ালের ইন্টারনেট কানেকশন দুর্বল হওয়ার কারণে হি অর শি মাইট নট বি এবল টু লিসেন টু মি। সো এইটা যদি আবার আমরা ইফ আই নিড টু রিপিট, এটা আসলে পুরো ক্লাসটাকে লিঙ্গার করবে এবং ইট ইজ সাম সর্ট অফ ডিসরাপশন এন্ড ইন্টারাপশন। সো যদি ওইটা টু দি পয়েন্টের সাথে সাথে আপনারা বলেন, তাইলে এটা ভালো হয়। আদারওয়াইজ আপনারা লেটস পার্ক ইট আনটিল দ্য ক্লাস ইজ এন্ডেড, অথবা আপনারা এটা তো আপনারা রেকর্ড করে রাখেন, ইউ ক্যান জাস্ট রিওয়াইন্ড এন্ড দেন লিসেন ফ্রম দেম।
আচ্ছা ওকে এনিওয়ে আছে শেষে যেটা আছে প্রেজেন্ট সোর্স অফ ফাইন্যান্সের কথা যেটা বললাম যে যদি আপনার প্রেজেন্ট সোর্সে ইয়া থাকে ডেট থাকে বা হচ্ছে আপনার অন্য কোনো ইয়া থাকে টুল থাকে আপনি ইউ উইল বি ভেরি কমফোর্টেবল উইথ দ্যাট। এখন মনে করেন একজন ভেরি অ্যানশিয়েন্ট বিজনেসম্যান প্রাগম্যাটিক বিজনেসম্যান আপনি তারে গিয়ে বললেন যে স্যার নতুন এক ধরনের ফাইন্যান্স এসেছে হুইচ ইজ কল্ড ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, তারা নাকি ফান্ড টান্ড ইনজেক্ট করে। সে বলবে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইনটু দ্যাট হাসল। এই যে আমেরিকান ফান্ড, এই যে সিঙ্গাপুরিয়ান ফান্ড, ইন্ডিয়ান ফান্ড, আমি এইগুলোর মধ্যে আমি এসব যাইতে চাই না। But if you think of a new company like Shoppa, Bikash and other companies, they are bringing lots of venture capitalist fund and every day they are getting published on the newspaper, right? So basically এইসব জিনিসের উপর ইয়া করে যে প্রেজেন্ট সোর্স অফ ফাইন্যান্স যার আছে এবং যে মোডে আছে they get comfortable with that. So এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু ইয়া করতে হবে আর কি। So acceptability of the capital structure depends on these factors. Moving on, feasibility of the capital structure. মনে করেন আপনি তো অলওয়েজ অ্যাকসেপ্টেবল চাই হবে হচ্ছে যেটা আপনার কাছে ফেভারেবল, তাই না, or lucrative. However, a feasibility is depends on the ultimate investors. মনে করেন আপনি চাইলেন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে লোন হোক, লোন চাইলেও তো হবে না, আপনার you should have that ability, you should have a very good balance sheet maybe, মানে which is convincing for the lenders. তো সেই যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে লোন আসবে এটা ডিপেন্ড করবে কার অ্যাটিটিউডের উপর, লেন্ডারের অ্যাটিটিউডের উপর। আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ইকুইটি আরো ইনজেক্ট হবে সেটা ডিপেন্ড করবে কার উপর, শেয়ার হোল্ডার্স উইলিং টু ইনভেস্ট। তারপরে কি ফিউচার ট্রেন্ড, যে মনে করেন ওই যেটা বললাম ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট ইজ বিকামিং এ সর্ট অফ ট্রেন্ড নাওএডেজ। তারপরে কি রেস্ট্রিকশনস ইন লোন এগ্রিমেন্টস, আপনার হয়তো এগ্রিমেন্টে বলে দেওয়া আছে যে until unless this loan agreement loan is repaid you won't be able to borrow from anyone else. So এরকম যদি রেস্ট্রিকশন থাকে even though you want to borrow you will not be able to do that because you are under an obligation, you are under an agreement. So if you do that আপনি আসলে ওইটার ভায়োলেশন করবেন, they might sue you. So এই জিনিসগুলো আপনাকে দেখতে হবে। তারপরে কি ম্যাচিউরিটি ডেট, মানে লোন কামস উইথ এ ম্যাচিউরিটি আর ইকুইটির তো কোনো ম্যাচিউরিটি নাই। সো এই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আসলে ফিজিবিলিটি অফ দা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। সো দেখেন আমরা কি দেখলাম, সুইটেবিলিটি, অ্যাকসেপ্টেবিলিটি এন্ড ফিজিবিলিটি। দ্যাট ইজ ভেরি স্ট্র্যাটেজিক থিং। আপনারা তো যেহেতু এখন অ্যাপ্লিকেশনে আছেন আপনাদের একটা সাবজেক্ট আছে হুইচ ইজ কল্ড বিজনেস স্ট্র্যাটেজি। সো স্ট্র্যাটেজিক কিন্তু এই পয়েন্টগুলো কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক যে আসলে কোনো একটা জিনিসের সুইটেবিলিটি, অ্যাকসেপ্টেবিলিটি এন্ড ফিজিবিলিটি এই জিনিসটা সবসময় দেখতে হয়, whether it is suitable for you, whether it is acceptable to the stakeholders and whether it is feasible. So এই জিনিসগুলো করে দেন হচ্ছে you need to move ahead. So that's the theoretical bit. Moving on, তাহলে আলটিমেটলি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার হচ্ছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কিভাবে হওয়া উচিত এটার জন্য একটা থিওরি দেওয়া আছে which is called pecking order theory. Okay, so এটাকে কি বলে, pecking order theory. Pecking is basically a person. So সে একটা থিওরি দিয়েছে যে অলওয়েজ আমাদের রিটেইন আর্নিংস থেকে ফান্ডিং করা উচিত। নাও whenever you talk about the retained earnings it comes to your mind, okay, the balance sheet retained earnings, accumulated profit or something like that. No, it's not the financial accounting retained earnings, it's the retained cash. বুঝা গেছে? কারণ প্রফিট তো আমার রিয়ালাইজ না, try to মানে get some sense out of it. এইখানে আমরা যে রিপোর্ট করি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে, আমাদের যে স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন অর ব্যালেন্স শিট হোয়াট এভার ইউ কল, ওইখানে যে রিটেইন আর্নিংস থাকে ইজ ইট রিয়ালাইজড? বলেন তো। না স্যার, ওই রিটেইন আর্নিংস রিয়ালাইজ না। কেন রিয়ালাইজ না? কারণ ওর মধ্যে প্রচুর ক্রেডিট সেলস রয়েছে, আমরা তো অ্যাক্রুয়াল বেসিস অ্যাকাউন্টিং করি, তাই না? ওর মধ্যে প্রচুর ক্রেডিট সেলস রয়েছে যেটা রিয়ালাইজ হয় নাই, ওর মধ্যে প্রচুর এক্সপেন্ডিচার দেখানো আছে যেটা আমি পেমেন্ট করি নাই। দেয়ারফর আমার যে রিটেইন আর্নিংস আমি কিন্তু ক্যাশ ফ্লোতে ওই সেম টাকা আমার ব্যাংকে দেখতে পাবো না। এই কারণে এইখানে রিটেইন আর্নিংস মিন্স ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে যখন রিটেইন আর্নিংস বলা হয় ইট মিন্স রিটেইন ক্যাশ ফ্লো। মেক সেন্স? বোঝা যায় নাকি বোঝা যায় না? মানে এই রিটেইন আর্নিংস কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট থেকে রিটেইন আর্নিংস না। সো এটার অর্থ হলো যে যদি আপনি কোনো নতুন প্রজেক্ট নেন তাহলে ইউ শুড অলওয়েজ লুক ফর ইওর রিজার্ভ ক্যাশ বা রিটেইন ক্যাশ। আপনার যে ফ্রি ক্যাশটা থাকবে ইউ শুড ট্রাই টু ইনভেস্ট ফ্রম দেম। 2 নাম্বার কি, স্ট্রেট ডেট। যদি আপনার রিটেইন ক্যাশ ফ্লো শেষ হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে আপনি তখন ব্যাংকে যাবেন, লোন পারসু করবেন। দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড অর্ডার, সেকেন্ড প্রিফার্ড ফাইন্যান্সিং।
যখন স্ট্রেট ডেটের অপরচুনিটি বা অপশন শেষ, মানে once it is exhausted, then you should go for convertible debt. Convertible debt কি, যে ডেটটা comes with a sweetener, যেমন কি বাংলাদেশের মার্কেটে আছে সুকুক। বেক্সিমকো has issued sukuk bond. Sukuk bond কি, একটা ওই যে আপনার ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী বন্ড, and this bond comes with a certain maturity date, এবং it comes with a sweetener which is মানে ওই যে আপনার bond holders will be able to convert it into ইকুইটি, বেক্সিমকো কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারে কনভার্ট করতে পারবে, দ্যাট ইজ কল্ড কনভার্টেবল ডেট। তারপরে কি, প্রেফারেন্স শেয়ার, এবং ফাইনালি দেখেন লিস্ট প্রিফার্ড হচ্ছে ইকুইটি শেয়ারস। আমি কি বোঝাইতে পারছি যে পেকিং অর্ডার থিওরি কি? পেকিং অর্ডার থিওরি হচ্ছে কোন অর্ডারে আমাদের ফাইন্যান্সিং করা উচিত সেটাই বলতেছে, মানে পেকিং সাজেস্ট দিস অর্ডার অফ ফাইন্যান্সিং। মেক সেন্স? কনভার্টেবল থিওরিটা ডেপটা একটু বুঝি নাই একটু। কনভার্টেবল ডেট মানে হচ্ছে যে ডেটকে কনভার্ট করা যায় ইকুইটিতে। মনে করেন 5 বছর মেয়াদ, 5 বছর পরে ওই ডেটে বলবে যে 5টা ডেটের বদলে একটা আপনি পাবেন, ইকুইটি শেয়ার পাবেন, এরকম আর কি। যদি ইফ ইউ লাইক ইউ ক্যান এক্সারসাইজ, ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইউ জাস্ট স্টে সাইলেন্ট এন্ড ইউ ক্যান টেক ব্যাক ইওর মানি। বুঝতে পারছেন? আর এইগুলোর পরে ম্যাথটা আছে, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড মোর, অসুবিধা নেই। এবার আসেন জাস্টিফিকেশন ফর পেকিং অর্ডার থিওরি। এই পেকিং অর্ডার থিওরি জাস্টিফিকেশন কি? এটা হচ্ছে মিনিমাইজ দ্য ইস্যু কস্ট, মানে আপনি যদি রিটেন ক্যাশ থেকে নেন, এটার কি কোনো ইস্যু কস্ট আছে? নাই। স্ট্রেট ডেটেরও তো ওরকম ইস্যু কস্ট নাই, অল্প স্বল্প কমিশন টমিশন দিলে বা অ্যারেঞ্জমেন্ট ফি দিলেই হয়ে যায়। তারপরে কি, মিনিমাইজ টাইম এন্ড এক্সপেন্স ইন পারসুইডিং আউটসাইড ইনভেস্টরস। কারণ হচ্ছে আপনি দেখেন এই অর্ডারে, যদি আপনি পেকিং অর্ডারে যান, এখানে আপনার দেখেন আউটসাইড যেটা আছে সেটাকে কিন্তু লিস্ট প্রিফার্ড দেওয়া হচ্ছে, মানে আউটসাইড যে আপনার ওই যে ক্রাউড ইনভেস্টরদের লিস্ট প্রিফারেন্স দেওয়া হয়েছে। তারপরে কি, এক্সিস্টেন্স অফ অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন। এক্সিস্টিং অফ অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন মিন্স, লেটস সে ইউ ওয়ান্ট টু সেল ইওর কোম্পানি, আই মিন শেয়ার অফ দ্য কোম্পানি। সো আপনি মনে করতেছেন আপনার কোম্পানির শেয়ার শুড বি হাইলি ভ্যালুড, কারণ কি, আপনি ইউ নো দ্য ইনসাইটস এন্ড ইউ নো দ্য পটেনশিয়াল অফ ইট। বাট do you think the outsiders will perceive it the same way? They will understand and they will the value that a company will grow at this much rate এবং company share will be valued this much. So এইটাকে বলে asymmetric information. The information which is known to the insiders and top management might not be known to the outsiders. Therefore there is a gap. There is a gap between the information. যদিও আবার এটা হচ্ছে যে আপনার efficient market hypothesis এর against এ, but practically it might happen যে আসলে আমার ম্যানেজমেন্ট যেটা জানে বাইরের আউটসাইড ইনভেস্টররা সেটা জানে না। এই জন্য the price you are expecting from the outside investor for your share, they might not be interested to buy or they might not be interested to invest at that price. Make sense? বোঝা যায় নাকি বোঝা যায়? স্যার কাইন্ডলি একটু আবার বলেন স্যার। আমরা বলতেছি অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশনটা হচ্ছে এরকম, ধরেন আমার কোম্পানির ইনসাইড যে ম্যানেজমেন্ট থাকে, ওরা যে ইনফরমেশন জানে, বাইরের লোকজন কি ওরা এতটা জানে? জানে না তো ওই কোম্পানি সম্পর্কে। তাইলে ওই কোম্পানি যদি তার শেয়ার সেল করতে চায়, তার তো একটা এক্সপেকটেশন আছে, কারণ কি, সে জানে যে এই কোম্পানির পটেনশিয়াল কি, সে হয়তো 10 টাকার শেয়ার 50 টাকা করে বিক্রি করতে চায়। কিন্তু বাইরের যে ভদ্রলোক, উনি যদি এই কোম্পানির সম্পর্কে ভালো আইডিয়া না থাকে, তাহলে কি 50 টাকা দিয়ে কিনতে চাইবে? না স্যার, চাইবে না তো। ইটস লাইক আপনার ধরেন আপনি গ্রামে গেলেন, একজনরে আপনি বললেন যে ভাই ইটস এ নিউ আইফোন, সো ইটস লাইক 13 প্রো, ডু ইউ ওয়ান্ট টু বাই ইট? ওই ভদ্রলোক, ডু ইউ থিংক যে একদম গ্রামের হয়তো প্রান্তিক মার্জিনাল পিপল, হি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভ্যালু টু ইট? না স্যার। যদি আপনি বলেন এই ফোন আপনি কেনেন 1,20,000 টাকা দিয়ে, সে বলবে হোয়াট দ্য হেল আর ইউ টকিং অ্যাবাউট, আই এম ফাইন উইথ অপো অর আই এম ফাইন উইথ এনি আদার ব্র্যান্ড, তাই না? তো সে কারণ কি, তার কাছে ওইটার ভ্যালুটা ওরকম নাই, এবং সে ওইটার যে আসলে কি মিন করে, ওটার যে ব্র্যান্ড ভ্যালু অথবা ওইটার যে ফাংশনালিটি, এটা নাই। তার মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন, মানে আপনি যেটা জানেন ওই ভদ্রলোক ওইটা জানে না। মেক সেন্স? Therefore the value of this particular product differs from person to person. মানে এই জন্য আপনি যেটা এক্সপেক্ট করতেছেন এটারে বিক্রি করবেন ওনার কাছে এই টাকা, সে তো ওটা দিয়ে কিনবে না। বুঝে গেছে? দ্যাট ইজ কল্ড asymmetric information. You understand the symmetry? Symmetry মানে কি, যে আমরা হচ্ছে we all are equal, we all are in the same page, that is like symmetry.
আর অ্যাসিমেট্রি হচ্ছে when there is a difference of information, মানে আপনার ইনফরমেশনের যখন গ্যাপ আছে আপনার আর আমার মধ্যে, that is called asymmetric information. এবার বোঝা গেছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। Yes, sir. Okay. তাইলে where we are, এবার আসেন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের ট্রেডিশনাল ভিউ অফ গিয়ারিং আছে। সো প্রথমে আমরা ট্রেডিশনাল ভিউ অফ গিয়ারিং কি সেটা আমরা বলি, তারপরে হচ্ছে আমরা ওই ইয়াতে চলে যাব। দেখেন ট্রেডিশনাল ভিউ অফ গিয়ারিং মানে হলো, ধরেন একটা কোম্পানিতে, let me just open up the Excel. এই জিনিসগুলা কিন্তু আপনারা এই করবেন এবং it will bother much যদি আপনারা আজকের পরে ধরেন আজকে try to get it clarified এবং আমি আপনাদেরকে দিব আবার ধরেন ওই নেক্সট ইসে, কারণ এই চ্যাপ্টার গুলো is quite linked. দেখা গেল এমন একটা সময় I am talking about the capital structure and traditional view and there will be some new students and they will be saying okay, oh, I don't understand, I'll not be able to repeat it again. কারণ তখন আবার আমি যদি রিপিট করি ওভার अगेन, এটা তো আসলে ওভার মানে নেভার এন্ডিং প্রসেস। সো এটা কিন্তু আমি আর করব না, বুঝছেন? once it is done it is done, but হয়তো আমি মানে ব্রডলি বলে যাব this is how does it mean, what does it mean. আচ্ছা, তাইলে আমরা কি বললাম? ট্রেডিশনাল ভিউ অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, রাইট? ট্রেডিশনাল ভিউটা কি? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমাদের ইকুইটির রয়েছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে, আর কি রয়েছে? ডেট রয়েছে। তো আমরা বলছি it could be at any mix, it could be let's say 100% equity, 0% debt. Okay, now it could be 90% equity, 10% debt. It could be 80% equity, it could be 20% debt. It could be 70% equity, 30% debt. তাই না? এরকম এরকম যে কোনো মিক্সই তো হইতে পারে, ঠিক কি না? 60-40 এরকম আপনি নিউমেরাস ইয়া করতে পারেন, কম্বিনেশন করতে পারেন, রাইট? থাউজেন্ডস অফ কম্বিনেশন, মিলিয়নস অফ কম্বিনেশন ক্যান হ্যাপেন। এটা আসলে কোনো ইয়া দিয়ে শেষ করা যাবে না। তো এটার এই যে কম্বিনেশনটা যে হইতে পারে, কম্বিনেশন হলে হোয়াট উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট অন দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল? কারণ এর প্রত্যেকটা লেভেলে কিন্তু আমার কস্ট অফ ক্যাপিটাল চেঞ্জ হবে, হবে না? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, হবে কিনা? হবে স্যার, হবে। এই যে কস্ট অফ ক্যাপিটালটা চেঞ্জ হবে, এটা কিরকম ভাবে হয় কস্ট অফ ক্যাপিটাল? এটা প্রথমে আমরা গ্রাফিক্যালি দেখব, তারপরে হচ্ছে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি একটা দেখব, তাইলে হচ্ছে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড, আমি একটা হোয়াইট বোর্ড শেয়ার করছি, দেখা যায়? ইয়েস স্যার। ওকে, মনে করেন এই পাশে কি রয়েছে? এক্স অ্যাক্সিস, ওকে, আর বটম লাইনে কি রয়েছে? ওয়াই অ্যাক্সিস। এইগুলা কিন্তু আমি আর অত লিখলাম না, হ্যাঁ, নাকি লিখতে হবে? আচ্ছা লিখে দেই। মনে করেন এটা হচ্ছে এক্স, ওকে, আর এটা হচ্ছে 0 or O, আর এটা কি? এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস। আচ্ছা এখন বলেন তো, না এটা আপনারা বলতে পারবেন না, আমি বলি। এইখানে মনে করেন ওয়াই অ্যাক্সিসে এইটাকে থাকে হচ্ছে লেভেল অফ ডেট বা গিয়ারিং, আমার এখানে থাকে। আর এখানে কি থাকবে? লেভেল অফ ইকুইটি। না, লেভেল অফ ইকুইটি না, এইখানে থাকে হচ্ছে এটাকে কেমন করে ঘুরায়, এই যে তারা নেছে পেয়েছি না, এটার এই যে এদিকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা পারতেছি না, এটা এখানে ঘুরায় দিতে পারলে ভালো হইতো, বুঝছেন? ওইদিকে আই ডোন্ট সি এনি ফাংশনালিটি হিয়ার। এনিওয়ে, তো এইখানে থাকবে হচ্ছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল, ওকে, এই পাশে থাকবে কি? কস্ট অফ ক্যাপিটাল। সো এইখানে দেখেন
এই যে লেভেল অফ ডেট এটা কি কি হতে পারে, লেটস সে আমি এখানেই দিলাম, আইডিয়ালি এর নিচেই দেওয়া উচিত। ইট কুড বি 10%, তাই না? ইট কুড বি 10% হচ্ছে মনে করেন ওইখানে তো 0%, তারপরে কি 10% হইতে পারে, 20% হইতে পারে, 30% হইতে পারে, ঠিক কি না? 40% হইতে পারে, 50% হইতে পারে, এবং অলমোস্ট 100% হইতে পারে। এরকম হতে পারে না আমার লেভেল অফ ডেট? তো এইটার মানে কি, ইট ইজ ইমপ্লাইড যে আমার বাকিটুকু হচ্ছে কি ইকুইটি, ঠিক কি না? ঠিক, ওকে। আর এক্স অ্যাক্সিসে আমার বসবে, এটারে একটু ঘুরাই দিতে পারলে ভালো হতো, বুঝছেন? কিন্তু এটারে হাউ ডু আই মুভ ইট? স্যার মাঝখানেরটা দিয়ে মনে স্যার উপরেরটা স্যার, হ্যাঁ এটাতে স্যার একটু ঠিক করে দেখতে না, পারেন এটা তো স্যার। বড় হয়, এটা দিয়ে তো হচ্ছে না, এটা দিয়ে মানে ইয়া হয়। স্যার ছোট সার্কেল গুলোর উপরে রাইট ক্লিক করে দেখবেন কিছু করা যায় কিনা। সার্কেলের উপর রাইট ক্লিক করে তো কিছু হয় না, এটা একটু ঘুরাইতে পারলে ভালো হতো। আচ্ছা, ক্যান আই ডু ওয়ান থিং, দেখি ড্র করে এই করা যায় কিনা। ও সি, স্যার তাহলে যদি হোয়াইট কমাই দিয়ে হাইট বাড়ায় দেন। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো বলছেন, রাইট, এরকম করে ইয়া দ্যাটস ইন্টেলিজেন্ট। হ্যাঁ, সো আমরা এরকম করে নিলাম, ওকে। তাহলে এইখানে কি কি হবে বলেন তো? এইখানে হচ্ছে আমার কস্ট অফ ক্যাপিটাল হবে, লেটস সে আমার উপরের দিকে কস্ট অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে মনে করেন এখানে, উপস এটারে আরো চওড়া করতে হবে, দিস ইজ 30%। আচ্ছা, আমাদের কি একটা ইয়া হয়ে গেল নাকি, ওই যে ওইখানে যে 10% তো কমে গেছে, বুঝতে পারলে আর অসুবিধা হবে না। মনে করেন এটা হচ্ছে 30%, ওকে। তারপরে হলো হবে মনে করেন ওই 25%, তারপরে মনে করেন এটা 20%, এরকম করে আমার কিন্তু ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে, এটা মনে করেন 15%, এটা মনে করেন হচ্ছে 10%, এরকম করে কিন্তু আমাদের ইয়াটা হবে, ওকে, গ্রাফটা হলো। তাইলে এটা কি আমার কস্ট অফ ক্যাপিটাল, আর এটা কি আমার লেভেল অফ। সো হাউ ডাজ ইট ইম্প্যাক্ট অন মাই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার? দেখেন, এটা বলা হয় যে আমার যখন লেভেল অফ ডেট বাড়তে থাকবে, বুঝতে পেরেছেন? লেভেল অফ ডেট যখন বাড়তে থাকবে, লেটস সে আমার 0% থেকে আমার যখন এরকম করে বাড়তে থাকবে, এটারে আমি একটু অন্য কালার দিই, আচ্ছা ওটা হয় না। তাহলে এটা হলো আমার লেভেল অফ ডেট যখন থাকবে, আমার কস্ট অফ ডেট বাড়তে থাকবে, বুঝতে পেরেছেন? কারণ কি, আপনার একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত দেখেন, ট্রেডিশনালি ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট, ট্রেডিশনালি হোয়াট হ্যাপেন্স, মনে করেন আপনি যদি যান একটা ব্যাংকে, আপনাকে কি একটা লিমিট দিয়ে দেয় না? জি স্যার। লিমিট দিয়ে দেয় যে 100 কোটি টাকা, 150 কোটি টাকা, ওই লেভেল পর্যন্ত আমার বেসিক্যালি কস্ট অফ ডেট মোটামুটি সিমিলার থাকে। তারপরে আস্তে আস্তে এটা কি হয়, বাড়তে থাকে। কারণ কি, আপনার ওই বড়োইং লিমিট যখন বেড়ে যায়, তখন হচ্ছে ব্যাংকের রিস্ক বেড়ে যায়, এবং সে তখন বলে যে না, আমাকে ইন্টারেস্ট রেট বেশি দিতে হবে, ইজন্ট ইট? সো দিস ইজ হাউ ডাজ ইট ইম্প্যাক্ট। যদিও বাংলাদেশে আপনার 9% করে দিচ্ছে ফর অল, হুইচ ইজ বেসিক্যালি ভেরি ইমপ্র্যাকটিক্যাল। কারণ হচ্ছে আসলে ওপেন ইকোনমিতে এরকম হয় না। কারণ আমি একটা ভালো কোম্পানি, যদি আমার 9% ইন্টারেস্ট হয়, ইউর কোম্পানি হ্যাজ গট পুয়ার ক্রেডিট রেটিং, ইউ শুড নট গেট ইন্টারেস্ট রেট অফ 9%। মানে এটা তো হইতেই পারে না। দুইজনের মধ্যে যদি আমার ইয়া থাকে, পারফরমেন্সে ডিসক্রিমিনেশন থাকে, ইনইকুয়ালিটি থাকে, তাহলে দুইজন সেম বেনিফিট পাচ্ছে, হুইচ ইজ বেসিক্যালি প্রিপস্টারাস। এনিওয়ে, সো আমাদের এটা হচ্ছে ডেট বলা হয় একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত একই থাকবে, তারপরে এটা বাড়তে থাকবে। সো হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অন ইকুইটি? এইখানে একটা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, বুঝছেন? আমি যেরকম ভাবে করতে চাচ্ছি, ওই গ্রাফটা ওরকম হচ্ছে না। এটার কারণ হলো ওই গ্রাফটা আইডিয়ালি এরকম এরকম হবে, মনে করেন একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত ঠিক থাকবে, তারপরে হচ্ছে আমার এটা বাড়তে থাকবে, এরকম। এটারে আমি বললাম ডি, এটা হচ্ছে কস্ট অফ ডেট। এবার ক্লিয়ার? এইটার সাথে হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অন ইকুইটি? ইকুইটি হচ্ছে
অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ ডেট আপনার এই ইকুইটিটা বাড়তে থাকবে। মানে আমার যত ডেটের পার্সেন্ট বাড়তে থাকবে আমার ইকুইটির কস্ট তত বেশি হারে বাড়তে থাকবে। কারণ কি ডেট হোল্ডারদের আপনার রিস্ক বেড়ে যায়, এই কারণে তার ইয়াটাও বাড়তে থাকে। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? তার কস্টও বাড়তে থাকে, এটাকে বলে ই। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? স্যার এটা ক্লিয়ার না স্যার। স্যার লাস্ট কথাটা বুঝি নাই। শোনেন, লেভেল অফ ডেট যখন বাড়তে থাকে, মনে করেন আগে কোম্পানিতে 30% ডেট ছিল, তখন যে ইকুইটির কস্ট ছিল যদি 30 থেকে বেড়ে 40% হয়, তাইলে কি ইকুইটির কস্ট আরো বেড়ে যাবে না? কারণ ইকুইটি হোল্ডারদের রিস্ক বেড়ে যাচ্ছে। ইন কেস অফ লিকুইডেশন কার পেমেন্ট আগে হবে? ডেট হোল্ডার। ডেট হোল্ডারের। এই কারণে আপনার ইকুইটির কস্টটা বেড়ে যায়। দেখছেন, এইটা একদম লিনিয়ার ভাবে বাড়তেছে। তার মানে যত আপনার ডেটের পরিমাণ বাড়তেছে, লেভেল অফ গিয়ারিং বাড়তেছে, তত আপনার ইকুইটির কস্ট বাড়তে থাকে। কারণ কি আলটিমেট রিস্ক টেকার কারা? ইকুইটি হোল্ডার। এটা বোঝা যায়? স্যার ইকুইটি কি আসলে মানে আমি যেটা প্রফিট করতেছি সেইটার উপর ডিস্ট্রিবিউট হয় না? তো আলটিমেটলি তো মানে ইকুইটি তো আর কমে যাওয়ার কথা। ইকুইটি কমবে কেন? সে যে আপনি যে ডিস্ট্রিবিউট হবে, সে তো তখন হায়ার রেটে ডিস্ট্রিবিউশন চাইবে। বলবে যে আমার এই যে কোম্পানিতে আমি ইনভেস্ট করলাম, আমি তো রিস্ক বেশি, সো এই জন্য আমাকে বেশি রেটে ইয়া দিবে। সেটা কি স্যার নতুন ইকুইটির কথা বলতেছেন স্যার? কারণ এক্সিস্টিং ইকুইটি ইভেন এক্সিস্টিং ইকুইটির ক্ষেত্রে, ইভেন এক্সিস্টিং ইকুইটি হোল্ডারের ক্ষেত্রে দেখেন। আরে ভাই, আপনি চিন্তা করতেছেন তো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে বা ইয়ার ক্ষেত্রে, কিন্তু ইউ নিড টু থিংক ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ এ লিস্টেড কোম্পানি। যখনই আপনার ডেট বেড়ে যাবে, তখনই দেখবেন আলটিমেটলি ইট উইল ইমপ্যাক্ট দ্য শেয়ার প্রাইস। শেয়ার হোল্ডার তখন মনে করবে যে এই কোম্পানিতে রিস্ক বেশি, যদি বেশি পরিমাণ লেভেলে ইয়া হয়ে যায়, তখন শেয়ার প্রাইস উইল ফল ডাউন। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? যে শেয়ার প্রাইস যদি কমে যায়, তখন কস্ট অফ ক্যাপিটাল বেড়ে যাবে না? ঠিকই বলেছেন। ইকুইটি ডিপেন্ডস অন রিস্ক অফ ক্যাপিটাল। আমি আপনাদেরকে বলি, দেখেন এইটা একটা প্রবলেমও। মনে করেন আপনারা তো ওই মিড লেভেলে আছেন, বুঝছেন? মিড লেভেলের প্রবলেমটা হলো যে আপনারা মাত্র নলেজ লেভেল থেকে এসেছেন, সো আপনাদের ওই অনেক গ্যাপ থাকে, ওই গ্যাপ গুলা হচ্ছে বুঝতে সমস্যা হয়ে যায়। লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। মনে করেন ইটস এ লিস্টেড কোম্পানি, ওর শেয়ার প্রাইস কে আমরা বলি হচ্ছে P0। ওকে, P0 মনে করেন একটা কোম্পানির শেয়ার আছে হচ্ছে 120 টাকা। ওই কোম্পানি ডিভিডেন্ড দেয় হিস্টোরিক্যালি, মনে করেন হচ্ছে, বা এই বছর সে ডিভিডেন্ড দিচ্ছে 20 টাকা। তাইলে এই কস্ট অফ ইকুইটি কত? 20 ডিভাইডেড বাই 120। তাহলে এটার কোম্পানির কস্ট অফ ক্যাপিটাল কত? এটা হচ্ছে 17% বা 16.67%। নাও ইমাজিন এই কোম্পানির একটা নিউজ আসলো যে ওর আসলে লেভেল অফ ডেট বেড়ে গেছে। লেভেল অফ ডেট যখন বেড়ে যাবে, এই ঘটনা যখন হবে, তখন হচ্ছে ইট উইল ইমপ্যাক্ট দ্য শেয়ার প্রাইস। তখন দেখা গেল ওই শেয়ারের দাম হয়ে গেছে 100 টাকা বা 105 টাকা। মেক সেন্স? কিন্তু আমার ডিভিডেন্ড সেম রেটেই রয়েছে। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস আমার কস্ট অফ ক্যাপিটাল তখন কত হলো? তার মানে বাইরের থেকে আমরা যে ফান্ড নিচ্ছি, এই যে ইকুইটি ফান্ড লোকজনের কাছ থেকে, ইনভেস্টরের কাছ থেকে নিচ্ছিলাম, আগে যেটা 16.7% ছিল, সেটা এখন কত হয়ে গেল? 20%। তো আপনি চিন্তা করতেছেন আমার ডিভিডেন্ড তো চেঞ্জ হয় নাই, সো আমার কস্ট অফ ক্যাপিটাল চেঞ্জ হলো কেমনে? কস্ট অফ ক্যাপিটাল অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ থ্রু দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য শেয়ার প্রাইস। কারণ আলটিমেটলি শেয়ার প্রাইস যখন চেঞ্জ হয়ে যায়, কস্ট অফ ফান্ড চেঞ্জ হয়ে যায়। সো হাউ ইট ইজ গোইং টু ইমপ্যাক্ট? আপনার মাথায় এখন চিন্তা আসতেছে যে আমার তাইলে কি হইলো, আমার তো এই শেয়ার অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে, তাহলে এটার সমস্যাটা কি? এটার সমস্যাটা হলো তখন আপনি নতুন প্রজেক্ট দিবেন, ওই নতুন প্রজেক্টের ফান্ডিং যদি আপনি ইকুইটি থেকে করতে যাইতেন, আগে যে শেয়ার 120 টাকায় বিক্রি করতেন, সেই শেয়ার এখন বিক্রি হবে 100 টাকা। মেক সেন্স? তার মানে ইউ নিড সেল মোর নাম্বার অফ শেয়ারস টু অ্যারেঞ্জ দ্য ফান্ড, হুইচ ইজ আলটিমেটলি ইম্প্যাক্টিং দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এবং কস্ট অফ দ্য ফান্ড অফ দ্য কোম্পানি। এবার বোঝা গেছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তাইলে আমরা যেখানে ছিলাম, where we are, যে আমাদের হোয়াইট বোর্ড কই? এখানে। সো আলটিমেটলি আমাদের এটা, হাউ ডাজ ইট ইমপ্যাক্ট দ্য what does it call, how does it impact the overall cost of
ক্যাপিটাল হুইচ ইজ নোন অ্যাজ ডব্লিউএসসি বা কেও, বুঝছেন, কেও দিয়ে বলা হয় ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল। দেখেন যখন আমরা এটাকে কম্বাইন করব তখন হচ্ছে বেসিক্যালি এরকম হয়, এইটাকে বলা হয় কেও। কেও মানে হচ্ছে ডব্লিউএসসি যেটা আমরা বলি সেটার সংক্ষেপে কেও দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আর এইটাকে বলা হয় কেডি। কেডি মানে হচ্ছে কস্ট অফ ডেট, এটা হচ্ছে কেই কস্ট অফ ইকুইটি, আর এটা হচ্ছে কেও। দেখেন আমার ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কি, যে দুইটার কম্বিনেশন। যখন 10% হলো 10% এ কস্ট অফ ডেট কত, 10% এ কস্ট অফ ইকুইটি কত সেটা। আচ্ছা শোনেন, এই আজানটা শেষ হোক, হ্যাঁ, এই নয়েজ হবে, আপনারা শুনতে পাবেন না। জি স্যার। ইয়েস, হিয়ার ইউ গো। তাইলে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কিন্তু অলওয়েজ কম্বিনেশন অফ দিস টু। কম্বিনেশন অফ দিস টু মানে হচ্ছে এই দেখেন, আমরা যদি একটা নেই, আমাদের এক্সেলে ফেরত যাই, যে আমাদের এই যে বলছিলাম একটা কোম্পানির এরকম হতে পারে, রাইট, ইকুইটি এবং ডেটের কম্বিনেশন। তো আমরা ধরে নিলাম 90-10 আছে, তাইলে অথবা 110। 110 যখন হবে, নিচে নিচে দেই তাইলে হচ্ছে এটা বুঝতে সুবিধা। মনে করেন আমার ইকুইটির কস্ট হলো 20% আর ইশের কস্ট কি 0%, তাইলে এই ক্ষেত্রে আমার ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল কত হবে বলেন তো? যেহেতু এটা অল ইকুইটি ফান্ড, তার মানে এটার কস্ট অফ ইকুইটি এবং ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ইকুইটি সেম হবে, ঠিক কি না? জি স্যার। ওকে স্যার। নাও যদি আপনার 90 এবং 10 হয়, তখন মনে করেন আমার কস্ট অফ ক্যাপিটাল হলো হচ্ছে এখানে লেটস সে 22 হয়ে গেল, আর হচ্ছে এইখানে এটা হলো 9%। তাইলে এই ক্ষেত্রে আমার কত হবে কস্ট অফ ক্যাপিটাল? এটা হবে হচ্ছে ইনটু 22 এবং এই ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে এটা। কত হলো? 21%। খেয়াল করছেন? তার মানে আমার আস্তে আস্তে আমার অ্যাকর্ডিং টু দা লেভেল অফ আমার কি কস্ট অফ ক্যাপিটাল বাড়তে থাকবে, এবং এই দুইটা ইট সিটস ইন বিটুইন টু। তার মানে ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল এটা কোথায় থাকে দেখেন, 9% এর চেয়ে বেশি, বাট আমার 22% থেকে কম। তার মানে দুইটার মাঝামাঝি একটা থাকে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল। ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল টু ইউ? জি
জি স্যার স্যার তবে আমি যদি স্যার 9% ই পাই ক্যাপিটাল পাই তাহলে তো আমি টোটালটাই ডেটে চলে যাওয়া উচিত আমার ওখানে যেহেতু 26%। ওইটার থিওরি টোটাল ডেট কি আপনার দিকে নাকি এই যে দেখেন টোটাল কি 9% হবে, ওইটা তো পরে বাড়তে থাকবে একটা সার্টেন টাইমের পরে, প্র্যাকটিক্যালি তো আপনি পাবেন না, এই কারণে আপনি নিতে পারবেন না। সো এইটাকেই আমরা বলার চেষ্টা করতেছি যে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার হচ্ছে বেসিক্যালি এমন একটা পয়েন্ট যেখানে হচ্ছে আমার ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কম হবে, আর ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে বেসিক্যালি সিটস ইন বিটুইন আপনার কস্ট অফ ডেট এবং কস্ট অফ ইকুইটি। কস্ট অফ ডেট ইজ দ্য লোয়েস্ট ওয়ান, কস্ট অফ ইকুইটি ইজ দ্য হাইয়েস্ট ওয়ান। সো এটার মধ্যে মনে করেন লেটস সে দিস পয়েন্ট দ্যাট ইজ দ্য লোয়েস্ট পয়েন্ট, হ্যাঁ এটা বেসিক্যালি ইউ শেপের হয়, তো এইটারে আমরা বললাম হচ্ছে আমার অপটিমাম লেভেল। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি optimum level of capital structure where the cost of capital will be the lowest. That is what does traditional theory says. আমরা কি বুঝতে পেরেছি নাকি বোঝা যায়নি? স্যার এখানে সবসময় কস্ট অফ ডেপ্থ লোয়েস্ট হবে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে। এটা অলওয়েজ কস্ট অফ ডেট অলওয়েজ লো হয়, কারণ কি ওদের তো ওই মর্টগেজ থাকে ইয়া থাকে, এজন্য হচ্ছে বেসিক্যালি ওদের কস্টটা লো হয়। আর ইকুইটি হোল্ডারের কি থাকে, ইকুইটি হোল্ডার তো আলটিমেট রিস্ক নেয়, যদি কোম্পানি ডুবে যায় ওর পুরো ফান্ডিং শেষ। বাট ডেট হোল্ডার্স তো দেওয়ার আগে ওর যদি বিল্ডিং থাকে, ইকুইপমেন্ট থাকে, ল্যান্ড থাকে, এগুলাকে মর্টগেজ করে নেয়। সো ইন কেস অফ লিকুইডেশন ইউ নিড টু পে देम ফার্স্ট, সে আগে ওর টাকা রিয়ালাইজ করে, এইজন্য লেভেল অফ রিস্ক অলওয়েজ লো থাকে। তো সো ফার সো গুড, বোঝা যাচ্ছে নাকি বোঝা যায় না? জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার। ঠিক আছে, এবার একটা কাজ করেন, ওই যে আপনারা লেটস গো টু দা পেজ 256, ওখানে যান তো, পেজ 256 ওপেন করেন। সবার কাছে বই থাকবে, আমি দেখবেন মেইল করে দিয়েছি যে সবার অবশ্যই বই খাতাপত্র নিয়ে রেডি থাকতে হবে। আচ্ছা 256 এ দেখেন ডেমনস্ট্রেশন অফ গিয়ারিং। ডেমনস্ট্রেশন অফ গিয়ারিং দেখেন ওয়ার্ক এক্সাম্পল দেখা যাচ্ছে একটা। হ্যালো জি স্যার। ওকে, এটা দেখেন a company has 40 million of debt on which it pays 5% interest, তাইলে এর হচ্ছে 40 million debt আছে, তার ইন্টারেস্ট রেট 5%। কোম্পানি এক্সপেক্টেড রেজাল্টস আর অ্যাজ ফলোস, সেলস রয়েছে 10 মিলিয়ন, ভেরিয়েবল কস্ট 2, ফিক্সড কস্ট হচ্ছে 5, সো অল টুগেদার 7, ইভিআইটি কত 3, তাই না? তারপরে হচ্ছে ইগনোরিং ট্যাক্স শো দ্য ইম্প্যাক্ট অন দ্য ফিক্সড কস্ট এন্ড ইন্টারেস্ট কস্ট অন দ্য ভলাটিলিটি অফ দ্য আর্নিংস এন্ড দ্য ইন্টারেস্ট কভার্ড ইফ সেলস ডিক্রিজ বাই 10% এন্ড ইফ সেলস ইনক্রিজ বাই 10%। সো বেসিক্যালি এটা আপনারা দেখেন, যদি সেলস ডিক্রিজ করে 10%, সেলস ইনক্রিজ করে 10%, তাহলে ওভারঅল আমার গিয়ারিং এর উপর কি ইম্প্যাক্ট আসবে। সো সেলস আপনার অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা রয়েছে, তারপরে সেলস সেখান থেকে কমেছে, আরেকটা হচ্ছে সেলস ইনক্রিজ করেছে, সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের বেড়েছে, মানে ওই যে দেখেন 10, আপনি যদি অ্যানসার দেখেন 10 ওইখান থেকে 10% কমাইছেন তাহলে কত হয় 9, আবার 10 এর সাথে 10% আপনি অ্যাড করেছেন তাহলে সেলস কত হয়েছে 11 মিলিয়ন। ওইটার সাথে আপনি ভেরিয়েবল কস্ট কে কনসিডার করেছেন, ভেরিয়েবল কস্ট কনসিডার করে দেন হচ্ছে আপনি আর্নিংস বিফোর ট্যাক্স বের করেছেন, বের করে দেন হচ্ছে আপনি ইন্টারেস্ট কভারেজ বের করছেন। ইন্টারেস্ট কভার হচ্ছে বেসিক্যালি ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই আই। ইন্টারেস্ট বের করার ফর্মুলা কি, ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই আই মানে হচ্ছে ইন্টারেস্ট। তার মানে ইন্টারেস্টের কত টাইমস আপনার আর্নিংস হচ্ছে, the higher the interest coverage ratio the better off you are. যত বেশি আপনার ইন্টারেস্ট কভারেজ হবে তত বেশি আপনার কোম্পানি ভালো স্ট্যান্ডিং এ আছে। আপনারা কি বুঝতেছেন কথা না বোঝা যায় না? জি স্যার। ওকে, তাইলে এখানে যদি আপনি খেয়াল করেন ইবিআইটি আছে হচ্ছে 3, ইন্টারেস্ট আছে হচ্ছে 2, তাইলে আমার ইন্টারেস্ট কভার কি 1.5। তার মানে আমার স্ট্যান্ডার্ড সিচুয়েশনে বা গিভেন সিচুয়েশনে আপনার ইন্টারেস্ট কভারেজ 1.5। যখন আপনার 10% সেলস কমে গেছে তখন আপনার ইন্টারেস্ট কভার হয়েছে 1.1 অনলি, হুইচ ইজ রিয়েলি ব্যাড। তার মানে আপনার আর্নিংস জাস্ট ওই ইন্টারেস্টের থেকে অল্প কিছু বেশি। আর যদি আপনার 10% সেলস বেড়ে যায় তাহলে হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট কভার আছে হচ্ছে 1.9, মানে আপনার ইন্টারেস্টের থেকে 2 টাইমস অলমোস্ট ইয়া বেশি রয়েছে। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি? সো রিটার্নস আর এনহ্যান্সড when sales increase but the position is reversed when the sales fall.
Financial gearing affects the volatility of equity earnings and therefore requires a premium to be reflected in the cost of equity. যেটা আপনাদের কোশ্চেন ছিল যে কেন গিয়ারিং এর কারণে ইকুইটির আর্নিংস বা তাদের ডিমান্ড বেড়ে যায়। কারণ যখন আপনার ওই যে ইয়া হয় মানে ভলাটিলিটি হয়, সেলস কমে যায়, সেলস কমে গেলেও আপনি কি ইয়াকে পেমেন্ট না করে পারবেন ডেট হোল্ডারদেরকে? আপনি কি বলতে পারবেন আমার কোম্পানি লস হয়েছে আমি ইন্টারেস্ট দিব না? না স্যার। সেই কারণে আমার ইকুইটি হোল্ডারদের আলটিমেটলি তার ওই যে স্টেক কমে যায়। আপনারা যেটা বলার চেষ্টা করছিলেন যে আমার তো ইকুইটি দিব প্রফিট থেকে, যদি প্রফিট নাই হয় তাইলে আপনি ওরা কেমনে দিবেন? এই কারণে আলটিমেট রিস্ক কে নেয়? ইকুইটি হোল্ডাররা। এই জন্য যখন ডেট বেড়ে যায় আমার কস্ট অফ ইকুইটি বেড়ে যায়। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? স্যার ক্লিয়ার। একটা জিনিস কি স্যার একটু জানার ছিল স্যার, ইন্টারেস্ট কভার যেটা 3 এটা গিভেন সিচুয়েশনে স্যার স্ট্যান্ডার্ড যেখানে 3/2 যেটা আছে স্যার সেটা তো আমাদের ইন্টারেস্টটা, সেই ইন্টারেস্টটা স্যার এখানে আমরা ইয়েতে আপনার স্যার যেটা এক্সাম্পল দিছে সেখানে এই ইন্টারেস্টটা দেখতেছি না যে কোন জায়গায় এটা, নাকি ভেরিয়েবল কস্ট থেকে ইন্টারেস্ট 40 মিলিয়ন ইনটু 5% মাইনাস 2 এই যে দেওয়া আছে না? ও আচ্ছা আচ্ছা জি স্যার জি ওইটাই ঠিক আছে ঠিক আছে। So far so good. এবার কি আপনারা বুঝলেন যে মানে why equity cost is high compared to debt cost? That is the reason. আর ট্রেডিশনাল ভিউ নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? স্যার এখানে 2টা কিভাবে আসলো স্যার আমি এখনো বুঝতে পারিনি স্যার। কেন এখানে তো শুরুতেই বলে দিচ্ছে 40 মিলিয়ন ডেট 5% ইন্টারেস্ট রেট, তার মানে কি 40 মিলিয়নের উপর 5% টু। ও এটা 2 মিলিয়ন। আর ইন্টারেস্ট তো এখানে দেখেন ওই সলিউশনে মাইনাসও করা আছে ইন্টারেস্ট। ঠিক আছে স্যার ওকে, তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম। তারপরে ট্রেডিশনাল ভিউ নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? সো হোয়াট ইজ দ্য কনক্লুশন দেন, বলেন। Sir, the more the level of depth, the cost of equity will be proportionally increasing. Yes. And the depth level is up to a certain portion. It will be stable. Then with the increase of depth, the cost of equity also increase. Yes. So between them, where there is a optimal point where the depth is the lowest and equity is the highest portion. So that will be the optimum level. Isn't it, sir? Okay. মানে একটা অপটিমাম লেভেলে কস্ট অফ ক্যাপিটাল, ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল টু দ্য ফার্ম উইল বি দ্য লোয়েস্ট ওয়ান। দ্যাটস দ্য অপটিমাম লেভেল। সো ফার সো গুড। আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আপনারা একটা কাজ করেন, 257 এ যান তো। প্রথমে দেখেন ট্রেডিশনাল ভিউ অফ গিয়ারিং, এখানে কি বলেছে? The traditional view is that as organization introduces debt into the capital structure, the weighted average cost of capital will fall because initially benefit of cheap debt finance more than outweighs any increase in the cost of equity. তার মানে হচ্ছে ইনিশিয়াল লেভেলে, যেটা ওই যে একটু আগে একজন অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করতেছিল যে আপ টু এ সার্টেন লেভেল ডেট কস্ট ইজ সামহাউ কনস্ট্যান্ট বা আপনার স্ট্যাটিক। ওই লেভেলে যতই আমার ইয়াটা বাড়ুক না কেন, কারণ আমার কি 9% হচ্ছে ডেটের কস্ট, whereas ইকুইটি কস্ট যতই বাড়ুক না কেন আমার ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল উইল রিডিউস, কারণ ইট ম্যাথ। এরপরে বলছে যে যখন আমার কন্টিনিউয়াসলি আবার ডেট বাড়তে থাকবে, ওই যে একটা সার্টেন টাইম পরে ওই যে ব্যাংক আমাকে যে ইয়া দিয়েছে, একটা লেভেল দিয়েছে যে আমার ওভারঅল বরোইং ক্যাপাসিটি এরকম, সো ওই লেভেলের পরে গেলে তখন কিন্তু আবার ডেটের কস্ট বেড়ে যায়। তখন দুইটা ইম্প্যাক্ট হয়, ডেটের কস্টও বাড়তে থাকে, ইকুইটির কস্টও আমার ওই যে খুব লিনিয়ার ভাবে বাড়তে থাকে। ইট উইল ইম্প্যাক্ট দ্য হচ্ছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল এন্ড দেয়ারফর আমার ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল গোজ আপ ফার্দার। সো তখন আর বেসিক্যালি ওই বেনিফিট থাকে না। সো হোয়াটস দ্য কনক্লুশন? কনক্লুশন দেখেন এখানেও একটা কনক্লুশন লেখা আছে, এন্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। There is an optimum level of gearing at which firm's equity value plus debt is the maximized. Basically optimum level মানে হচ্ছে WSCC is minimized, যেটা আমি আপনাদেরকে বলেছি। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? পয়েন্ট নাম্বার 1
স্যার WSCC লোয়ার হলে কি বেটার? এতক্ষণ ধরে আমরা কি বললাম? Of course, WCC lower হলে better. কারণ হচ্ছে the lower the cost of fund is, the higher the company value is. এটা আপনার একটা চিন্তা করেন, হাউস কনসেপ্ট বলে আমি অনেক সময়, আপনি মনে করেন পার্সোনালি লোন নিলেন, লোন নিতে পারেন আপনি মার্কেন্টাইল ব্যাংক থেকে, লোন নিতে পারেন পঞ্জি স্কিম থেকে, লোন নিতে পারেন ব্যাংক থেকে। সো এক একটা রেট, একটাই হচ্ছে 18%, একটাই 22%, ব্যাংকে 9%. Which one is beneficial for? Tell me. Lowest interest rate is the Lowest interest rate. So which one is beneficial for the farm? Very similar. কারণ farm or business is no different than your house. বুঝতে পারছেন? So এটা কিন্তু সিমিলার। এটা খুব মানে এই কনসেপ্টটা মাথায় রাখলেই হবে। তারপরে 2 নম্বরে বলেছে দেখেন, there is no precise method of calculating KE or WSCC or the optimum capital structure. এটা later needs to be found by trial and error method. ওই যে দেখেন একটু আগে আমি দেখাইছিলাম all equity farm 90-10, 80-20 এরকম যে ডিফারেন্ট কম্বিনেশনে ট্রায়াল এন্ড এরর করে এটা বের করতে হয়। Above conclusion applies equally to the situation either with or without corporate tax. এবং if simplifying assumptions are made in the both interest and dividends are constant, perpetuities debt is irredeemable, then market value, এটা আসলে আপাতত এটা না বুঝলেও হবে, এটা আমি পরে ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব যখন ভ্যালুয়েশন অফ ফান্ড অফ আছে অথবা অন্য কোনো কনটেক্সট আছে। So far, do you understand the traditional view of gearing? I mean, the majority of the participants. আপনারা বলেন তো, do you understand the traditional view of gearing so far? I don't see any. স্যার মোটামুটি বুঝা গেছে। মোটামুটি বোঝা গেছে, দ্যাটস গুড। তাহলে এটা কিন্তু আবার প্র্যাকটিস করবেন, মানে শুনবেন দরকার হলে আমার রেকর্ডিং এবং অথবা বই পড়বেন আবার। আচ্ছা, let's get back to the next topic, which is basically Modigliani and Miller, who got Nobel Prize. হ্যাঁ, উনি একটা থিওরি দিয়ে নোবেল পেয়েছে। অ্যাকাউন্টিং এ কিন্তু কোনো নোবেল পাওয়া যায় না, বুঝছেন, বাট ইকোনমিক্সে নোবেল পাওয়া যায়। So basically Modigliani and Miller, which is broadly known as M&M, বুঝছেন, M&M বলে, Modigliani and Miller, সে দুইটা থিওরি দিয়েছে on capital structure. So he started the theory in 1958. So 1958 এ সে একটা দিয়েছে, এটাকে বলা হয় হচ্ছে উইদাউট ট্যাক্স। সে বলেছে যে যদি তার প্রথম অ্যাজাম্পশনস গুলা কি, তার কিছু অ্যাজাম্পশনস ছিল ওই থিওরির। সো নাম্বার 1 অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে নো কর্পোরেট ট্যাক্স, মানে কোনো আপনার কর্পোরেট ট্যাক্স নাই। তারপরে হচ্ছে ফার্মস ক্যান বরো, firms can borrow at exact same rate, মানে firms can borrow at exact same rate. What does it mean? আমরা ট্রেডিশনাল ভিউতে কি দেখছি, আফটার সার্টেন টাইম বা সার্টেন লেভেল অফ গিয়ারিং আপনার 9% বেড়ে যায়, তাই না? কারণ ব্যাংক যে অফার লেটার দেয়, ফ্যাসিলিটি অফার লেটার, ওইটার পরে এটা বেড়ে যায়। কিন্তু এইখানে বলা হচ্ছে যে আপনার অলমোস্ট 100% পর্যন্ত ফার্ম ক্যান বরো এট সিঙ্গেল রেট। বুঝতে পেরেছেন? আমরা ওই যে ওই এক্সাক্ট সেম রেট না বলে সিঙ্গেল রেট উইল লুক মোর প্রফেশনাল, সো আমরা সেটা বলে দিলাম। তারপরে কি রয়েছে, নো ইস্যু কস্ট, মানে ইস্যু কস্ট নাই। তারপরে অলমোস্ট 100% borrowing is allowed or permitted. এরকম যদি হয় তাহলে হচ্ছে সে বলতেছে there is, মানে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার does not impact, মানে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার will remain same, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার is irrelevant, এটাই বলার চেষ্টা করতেছে। try to get to the point. মানে 1958 এ Modigliani and Miller একটা থিওরি দিয়েছে, সে থিওরি বলেছে যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার is irrelevant, which is basically conflicting with the traditional view. traditional viewতে আমরা কি বলতেছি, ট্রেডিশনাল ভিউতে বলতেছি আপ টু এ সার্টেন লেভেল সেম রেট, তারপরে এটা বাড়তে থাকবে, অ্যাকর্ডিংলি হচ্ছে আপনার কস্ট অফ ইকুইটি বাড়তে থাকবে, এন্ড দেয়ার আফটার আমার ওই যে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল উইল বি লাইক ইউ শেপ, এবং সেই ইউ শেপের বটম পয়েন্টটা হবে হচ্ছে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, ওয়্যার কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইজ দ্য লোয়েস্ট অর ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম ইজ দ্য হাইয়েস্ট। নাও Modigliani and Miller বলতেছে 1958 এ, মানে সে একটা থিওরি দিয়েছে, সেই থিওরিটা হলো
he assumed there is no corporate tax. No corporate tax, এটা আসলে ওরকম দেশ তো নাই, unless it is a Dubai or maybe Solomon Island, এই ধরনের দেশ ছাড়া। তারপরে কি, ফার্মস ক্যান borrow at single rate, মানে 9% means 100% পর্যন্ত আপনি সিঙ্গেল রেটে borrow করতে পারবেন। নো ইস্যু কস্ট, মানে আপনার ওই বরোইং করতে গেলে কোনো ইস্যু কস্ট বা অ্যারেঞ্জমেন্ট ফি নাই। অলমোস্ট 100% বরোইং ইজ পারমিটেড। সেই ক্ষেত্রে আমরা যে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের কথা বলতেছি, যে একটা লেভেলে আমার কস্ট অফ ক্যাপিটাল সেম হবে, এই ক্ষেত্রে বলছে এট এনি মিক্স অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, ওই যে বি ইট 100%, 80-20, 70-30, whatever the mix you take, আপনার কস্ট অফ ক্যাপিটাল উইল রিমেইন সেম। আপনার দুইটার ইয়াটা সেম থাকবে। তাহলে হাউ ডাজ ইট লুক লাইক, এটা একটু আমরা দেখি। এটা হবে হচ্ছে এরকম, এটা আমরা খুব কুইকলি লিখবো। এটা কিন্তু আমি আর এক্স ওয়াই জেড লিখতে যাচ্ছি না, এটা মনে করেন আমার এক্স ওয়াই অ্যাক্সিস, আর এটা হলো আমার এক্স অ্যাক্সিস, আর এটা হলো ওয়াই অ্যাক্সিস। এর নিচে কি থাকে, নিচে হচ্ছে লেভেল অফ গিয়ারিং, এই লেফট সাইডে কি থাকে, কস্ট অফ ক্যাপিটাল। এইটা হচ্ছে কস্ট অফ ডেট। দেখেন এটা হচ্ছে সব স্ট্রেট লাইন, এটা কি কস্ট অফ ডেট। কারণ কি বলেছে, ফার্মস ক্যান বড়ো অ্যাট সিঙ্গেল রেট। ক্লিয়ার? তার মানে কি, আমার এটা হচ্ছে সেম রেটে, আমার একই রেটে আমার কস্ট অফ ডেট হবে, ঠিক কিনা? ঠিক। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অন কস্ট অফ ইকুইটি? কস্ট অফ ইকুইটি হচ্ছে লিনিয়ার ভাবে আমার কস্ট অফ ইকুইটি বাড়তে থাকে। ক্লিয়ার? ওকে, so what is the impact on overall cost of capital or weighted average cost of capital? এইটা বেসিক্যালি ইন বিটুইন হবে এবং দ্যাট ইজ স্ট্রেট লাইন হবে। যদি এটা স্ট্রেট লাইন হয়, so what does it mean? It means যে আপনার এনি আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের মিক্স আপনার ইয়া হবে, will be preferred বা can be selected by the entity, মানে any mix of ইয়া। কারণ কি, আপনি আগে তো ছিল ট্রেডিশনাল ভিউতে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, where you will find the sweet spot, আপনি সুইট স্পট বের করবেন যেখানে কোম্পানির লোয়েস্ট কস্ট হবে। এইখানে আপনি যে ক্যাপিটাল মিক্সে যান না কেন, your cost of capital will remain unchanged, and therefore আপনাকে আসলে ওই যে কোনো ক্যাপিটাল, মানে দ্যাট ইজ মিক্স অফ ক্যাপিটাল অর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের যে মিক্স রিমেইন ইররিলেভেন্ট, সেটাই বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা কি বুঝতে পারছি? জি স্যার, এটা কি সম্ভব স্যার? এইটাই তো কোশ্চেন, এটা কি সম্ভব? দ্যাটস এ ভেরি গুড কোশ্চেন। প্র্যাকটিক্যালি কি সম্ভব? আমরা বললাম কি, ইট কামস উইথ লটস অফ অ্যাজাম্পশনস। এই অ্যাজাম্পশনস গুলো আসলে ঠিক নাই। কারণ কি, কোন মানে ট্যাক্স নাই এরকম জায়গা আছে নাকি? তারপরে লোনের ইস্যু কস্ট ছাড়া লোন দেয়, ইভেন পার্সোনাল লোনেও তো আপনার ইয়া লাগে, অ্যারেঞ্জমেন্ট ফি লাগে, ইস্যু কস্ট লাগে। তারপরে হচ্ছে আপনার অলমোস্ট 100% পর্যন্ত সিঙ্গেল রেটে আপনাকে কি বড় মানে ইয়া দিবে, no one is going to give you that amount. So এইভাবে যদি আপনি মনে করেন, এটা হচ্ছে মোর অফ এ লাইক ইউটোপিয়ান একটা কনসেপ্ট। ইট কনসেপ্ট ডাজন্ট অ্যাপ্লাই, মেবি ইট ডাজ, মেবি ইন দ্য কনটেক্সট অফ দুবাই অর সামথিং, যেখানে হয়তো আপনার যদি এরকম কোনো দেয়, মানে হুইচ ইজ ভেরি আনলাইকলি। ইভেন দুবাইতে আপনার এরকম সিঙ্গেল বরোইং রেটে 100% পর্যন্ত দেবে, আই ডোন্ট থিংক সো। সো এইটার উপর বেসিক্যালি এটা মোর অফ এ লাইক ভেরি থিওরিটিক্যাল। হ্যাঁ, থিওরি জানার জন্য এটা ঠিক আছে, বাট এটা প্র্যাকটিক্যালি এরকম ইউজেস হয় না। তাইলে এই জিনিসটা আসলে কিরকম ভাবে ইম্প্যাক্ট করে, এই জিনিসটাকে আমরা একটু দেখি। লেটস হ্যাভ এ লুক অন 258 এ যান। 258 এ গিয়েছেন, পেজ 258। ওকে, এখানে দেখেন বলছে এ কোম্পানি জেনারেটস ইবিআইটি অফ 100 million. EBIT মানে কি, earnings before interest and tax. It currently has no debt in the capital structure. It is considering the use of debt and exploring raising 800 million or 1800 million. Interest is payable at 5%. So এটার আসলে কোনো ডেট নাই, কিন্তু সে 18 মিলিয়ন, সো সে 800 মিলিয়ন অথবা 800 মিলিয়ন ডেট রেজ করার চেষ্টা করতেছে এবং ইন্টারেস্ট রেট উইল বি 5%. So what will be the impact? দেখেন তিনটা সিচুয়েশন, একটা হচ্ছে নো ডেট সিচুয়েশন, একটা হচ্ছে 800 মিলিয়ন ডেট সিচুয়েশন, আর একটা হচ্ছে কি 800 মিলিয়ন ডেট সিচুয়েশন।
whatever the situation it is, your EBIT will remain unchanged. আপনার EBIT কত রয়েছে 100 মিলিয়ন, সেটা আপনি নিলেন, নিয়ে যখন 800 মিলিয়ন হলো তখন আপনার ইন্টারেস্ট কত 40, আর নো ডেটে ইন্টারেস্ট কত 0, আর 800 মিলিয়নে আপনার ইন্টারেস্ট কত 90। সো এই জিনিসটাকে আপনি মাইনাস করলেন, মাইনাস করলে আপনার ওভারঅল মনে করেন আপনার ওইখানে ট্যাক্স নাই, কারণ আমরা তো ওই যে মডিংলিয়ানি এন্ড মিলারের থিওরিতে আছি, মার্কেটে কোনো ট্যাক্স নাই, ইটস লাইক হ্যাভেন। তাইলে ওইখানে কত আছে, মানে শেয়ার হোল্ডাররা কত পাচ্ছে প্রথম অপশনে, ফার্স্ট অপশনে হাউ মাচ অ্যামাউন্ট ইজ গোইং টু দ্য শেয়ার হোল্ডার 100, তাই না? সেকেন্ড অপশনে কত পাচ্ছে 60, থার্ড অপশনে কত পাচ্ছে 10, আর ইন্টারেস্ট হোল্ডাররা কত পাচ্ছে বা ডেট হোল্ডাররা? ডেট হোল্ডাররা পাচ্ছেন ফার্স্টে কিছুই পাচ্ছেন না, সেকেন্ড অপশনে 40 পাচ্ছেন, থার্ড অপশনে যে পাচ্ছেন 90। তাইলে ডিভিডেন্ড প্লাস ইন্টারেস্ট দেখেন ইররেসপেক্টিভ অফ এনি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আপনার সেম হয়ে যাচ্ছে, দেখছেন 100 100 100। এটা কি বোঝা যায় ডিভিডেন্ড প্লাস ইন্টারেস্ট? ইয়েস। তাইলে এটার কনক্লুশনটা কি? কনক্লুশন হলো দ্য টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন টু দ্য প্রোভাইডার্স অফ ফাইন্যান্স আর সেম নো ম্যাটার হোয়াট দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং। আমার ওভারঅল গিয়ারিং আসলে এটা টোটাল ডিস্ট্রিবিউশনটাকে ইমপ্যাক্ট করতেছে না। Thus, the firms should be worth the same in total as they generate the same total distributions for investors with the same business sale. This is happening because of the tax. কারণ যেহেতু আপনার ট্যাক্স নাই, ট্যাক্স থাকলে কি হইতো, আপনার ওই যে ইন্টারেস্টটা আছে ওই ইন্টারেস্টের উপর ট্যাক্স সেভিংস হতো, সেই ট্যাক্স সেভিংস এর যে অ্যামাউন্টটা দ্যাট উড গো টু দ্য পকেট অফ দ্য শেয়ার হোল্ডার, সেটা তো এখন হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে? স্যার শেষের দিকে একটু বুঝে নেই স্যার, এই যে ডিভিডেন্ড প্লাস বলার চেষ্টা করতেছি যে ধরেন ট্যাক্স যদি থাকতো তাইলে কি হতো, আপনার ওই ইন্টারেস্টের উপর ট্যাক্স সেভিং হইতো না? জি স্যার। ইন্টারেস্ট তো ট্যাক্স অ্যালাউয়েবল, তো আলটিমেটলি মনে করেন যেখানে আমি 40 টাকা ট্যাক্স দিয়েছি, এই 40 টাকা ইন্টারেস্ট দিয়েছি, যদি 30% ট্যাক্স থাকতো তাই মানে আমি 30 টাকা হচ্ছে ট্যাক্স বেনিফিট পাইতাম, তাহলে এফেক্টিভ 12 টাকা ট্যাক্স বেনিফিট পাইতাম, এফেক্টিভলি আমার ইন্টারেস্ট কস্ট কত হইতো বলেন তো 28 টাকা। আর তখন আমার 12 টাকা কার কাছে যেত? শেয়ার হোল্ডারের কাছে বা ইকুইটি হোল্ডারের কাছে যেত। সো ওইখানে তখন ওইটার কারণে আমার এই গ্রাফটা চেঞ্জ হয়ে যেত, এরকম আর সিমিলার থাকতো। ক্লিয়ার? তো যদি ট্যাক্স না থাকে তাহলে এরকম সব ক্ষেত্রেই সেম থাকতেছে। আর ইউ ওকে উইথ দ্যাট? ইয়েস। ওকে, নাও আমরা লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট টপিক। পরবর্তীতে আপনার ওই যে 1963 তে এসে this theory was heavily criticized, বুঝছেন? ওইটা যখন ক্রিটিসাইজ হলো মডিংলিয়ানি এন্ড মিলার, তখন 1963 তে এসে they changed the theory a bit। তখন বলেছে ওকে লেটস কনসিডার দ্য ট্যাক্স, আমি আসলে আমার থিওরিটাকে চেঞ্জ করি উইথ ট্যাক্স, আমরা এটার তার থিওরিটাকে চেঞ্জ করব। উইথ ট্যাক্স হচ্ছে কর্পোরেট ট্যাক্স ইজ দেয়ার, এবং ফার্মস ক্যান বড়ো এট সিঙ্গেল রেট, দ্যাট ইজ ফাইন, এবং হচ্ছে এই ফার্মস ক্যান বড়ো এট সিঙ্গেল রেট, নো ইস্যু কস্ট, almost 100% borrowing is permitted, therefore optimum capital structure is almost 100%। তার অন্য সকল assumptions of 1958, এটার আসলে 63 করতে হবে, 1958 এ the other assumption যেগুলা ছিল সে মোস্টলি এইগুলাকে রিমেইন আনঅল্টার্ড, সে এটাকে আনঅল্টার্ড রেখে সে ওখানে জাস্ট একটা চেঞ্জ নিয়ে এসেছে, সেটা হচ্ছে কর্পোরেট ট্যাক্স থাকবে, কিন্তু অন্য অন্য যে assumptions গুলা থাকে, ফার্মস ক্যান বড়ো এট সিঙ্গেল রেট, কোনো ইস্যু কস্ট নাই, অলমোস্ট 100% borrowing is permitted, সে এরকম সব জিনিস নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার হবে হচ্ছে 100% ডেট। আর এইখানে আগের সে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কি? Optimum capital structure is at any mix of debt and equity, right? যে কোনো মিক্স অফ ইকুইটিতে মানে এটা সেম থাকবে। আর এই ক্ষেত্রে
অলমোস্ট 100% পর্যন্তই হবে। সো হাউ ডাজ ইট লুক লাইক, এটা একটু দেখাই, তাহলে হচ্ছে ইউ উড আন্ডারস্ট্যান্ড। সেম, বুঝছেন, মানে এই যে আমরা ইয়াটা দেখলাম সিমিলার। আমি আবার হচ্ছে আপনাদেরকে নিয়ে আসি। Let's say this is our, oh no, not like this, I don't want this. Yeah, should go like this, and then again. Okay, so প্রথম যেটা বলা হচ্ছে যে ফার্ম একটা সিঙ্গেল রেটে বড় করতে পারবে, তাইলে কি আমার কস্ট অফ ডেট হোয়াট এভার দ্য রেট ইট ইজ, এটা কি আমার সেম রেটে হবে। যদিও আমার ট্যাক্স আছে, এটা যদি আমরা বলি লেটস সে আমার 9% হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট, যদি 9% ইন্টারেস্ট রেট হয়, 30% হচ্ছে ট্যাক্স হয়, এফেক্টিভলি দ্য কস্ট অফ ডেট কত হবে বলেন? ডেট ইনটু 1 মাইনাস টি, তার মানে 9 ইনটু হচ্ছে 70%, তার মানে কত 6.3, ঠিক কিনা? স্যার বুঝতে পারিনি। আমার যদি ডেটের কস্ট, মানে সেলে নিয়ে যাই, মনে করেন আমাদের ডেটের কস্ট কত 9% না, 9%, আমাদের ট্যাক্স কত ধরেন 30%। তাইলে এই ডেটের ক্ষেত্রে যখন মোডিংলিয়ান এন্ড মিলার বললেন যে ডেটের ক্ষেত্রে আপনার ট্যাক্সের সেভিংস হবে এবং কর্পোরেট ট্যাক্স রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু আবার সে বলছে সিঙ্গেল রেটে বড় করা যাবে, তাইলে এফেক্টিভলি আমার রেট কত হবে 9% ইনটু 30%, 70, তার মানে আপনার 6.3%, ঠিক কিনা? এবার কি বোঝা গেছে? এই যে just one second, come on, এই যে আমার এফেক্টিভলি কস্ট অফ ডেট কত হলো কেডি 6.3%। তাইলে আপনি যে লেভেলেই যান না কেন আপনার কত থাকবে 6.3%ই থাকবে, এই জন্য আমার এটা সেম থাকবে, কিন্তু এটা আফটার ট্যাক্স। বুঝা গেছে? এবার আসেন হাউ ইট ইজ গোইং টু ইম্প্যাক্ট দ্য কস্ট অফ ইকুইটি। কস্ট অফ ইকুইটি ইজ সেম হোয়াট এভার দ্য থিওরি ইট ইজ, আপনার অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং কস্ট অফ ইকুইটি উইল গো আপ ইন দ্য লিনিয়ার রেট। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে কস্ট অফ ইকুইটি কি হলো আমার সেম রেটে বাড়বে। নাও কোশ্চেন ইজ যে what is the impact on overall cost of capital, বা what will be the optimum capital structure? Try to understand যে যদি আমার অলমোস্ট 100% পর্যন্ত ডেট নেওয়ার ক্যাপাসিটি থাকে এবং আমার যদি সেটা ট্যাক্সে ওই বেনিফিটটা দেয় কর্পোরেট ট্যাক্স, বিকজ অফ দ্য কর্পোরেট ট্যাক্স আমার ইয়া কি হবে, অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কি হবে অলমোস্ট 100% পর্যন্ত ডেট। কারণ এখন আপনারা বলার চেষ্টা করছিলেন না ট্রেডিশনাল থিওরির ক্ষেত্রে যদি আমার ডেটের কস্ট কম হয় তাহলে তো এটাই ভালো ফার্মের জন্য ডেট নিয়ে বিজনেস করা, কিন্তু ওই ট্রেডিশনাল থিওরিতে একটা প্রবলেম ছিল যে সে বলছে ফ্যাসিলিটির উপরে যদি আমাকে বড় করতে হয় তাহলে হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট রেট উইল গো আপ। বুঝে গেছে? এই কারণে কিন্তু এই অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি অফ এমএম ইন 1963 যেহেতু আমরা ওই সেম রেটে বড় করতে পারবো এবং ওই ক্ষেত্রে আমার ইয়া রয়েছে এই ট্যাক্সের বেনিফিট রয়েছে, অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে এরকম এটা কমতে কমতে ইট উইল বি ক্লোজ টু আমাদের কস্ট অফ ডেট, মানে দ্যাট ইজ ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল এরকম কমতে থাকবে। কারণ কি আমি তখন কি করব হচ্ছে ওকে আমার যদি 100% পর্যন্তই আমি ডেট পর্যন্ত নিতে পারি তাহলে আমি ডেটই নেই, ডেট নিয়ে বিজনেস করি, ঠিক কিনা? হ্যালো? Yes, sir. Right. সো আমি অলমোস্ট 100% পর্যন্ত বড় করব এবং সেক্ষেত্রে আমার ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল ডেটের কাছাকাছি চলে আসবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? স্যার আমার মনে হয় একটা ব্রেক দেন স্যার। ব্রেক দিব, এটা শেষ করে তারপরে দিব, কারণ এই টপিকটা শেষ হয়ে গেলে তাহলে আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের টপিক শেষ, দেন হচ্ছে উই শুড গিভ ইউ আ ব্রেক। স্যার এটা আরেকটু বোঝান।
এইটা বলার যেটা চেষ্টা করতেছি, আমাদের কেডি নিয়ে তো কারো কোনো সমস্যা নাই, তাই না? আর কেই নিয়েও কারো কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, এইটা আমি একটা এক্সেলে আপনার একটা এক্সাম্পল দিই। মনে করেন আমরা ওই যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের একটা মিক্স নিছিলাম, একটা হচ্ছে ইকুইটি আর একটা কি ডেট। এখন মনে করেন আমার 20% ইকুইটি, 6.3% হচ্ছে আমার ডেট, এটা কস্ট। এইখানে আমি ধরলাম 90 আর এখানে ধরলাম হচ্ছে 10, মানে এটা কিন্তু এই ওয়েটেজ। তাহলে আমার ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কত হবে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে এগুলো সব পার্সেন্ট হবে, বুঝছেন? 90%, এটা হচ্ছে 10%। তাইলে আমার ওভারঅল কি হয়েছে? 18.63। নাও ইমাজিন এই মিক্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই মিক্স চেঞ্জ হয়ে এইটা হয়ে গেছে হচ্ছে মনে করেন 5%, এইটা হয়ে গেছে হচ্ছে 95%, এবং এইটা মনে করেন বেড়ে আমার 25% হয়ে গেছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল। তাইলে আমার কি হলো? ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কত হচ্ছে? 7.23। কেন এটা 7.23 হয়েছে? কারণ আমি এক্সাক্ট সেম রেটে অলমোস্ট 100% পর্যন্ত, এবং ইট উইল গো হাই। মনে করেন আমি যদি 99% নেই আর এটা যদি 1% নেই, দেখেন কি অবস্থা হয়। এটা দ্যাট উইল বি ক্লোজ টু কস্ট অফ ডেট, কারণ আমি তো অলমোস্ট 100% পর্যন্ত আমার ইয়া করতে পারবো, বলছি ডেট নিতে পারবো এবং সিমিলার রেটে নিতে পারবো। তাইলে কি হচ্ছে আমার সিমিলার রেটে? দ্যাট ইজ আমার 6.3 এবং ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কত? 6.48। তাহলে কি আমার কাছাকাছি চলে এসেছে না? জি স্যার। তাহলে এই সিচুয়েশনে the company will tend to borrow as high as possible because single rate is permitted almost 100%, tax benefit is there, এবং that is beneficial for the company. Therefore company will opt out for having the almost 100% leverage in that company. এবার কি বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? আচ্ছা, এইবার যে কাজটা করেন, আপনারা ইসে যান, 259 এ যান। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন। স্যার এই যে ইকুইটির কস্ট, তো এটা তো আর কোম্পানির উপরে না স্যার। ইকুইটি তো কোম্পানির কাছে তো কোনো কস্ট থাকে না, সেটা তো হচ্ছে যে একটা কোম্পানি দেয় না, তা কে দেয়? স্যার কোম্পানি তো ইকুইটি ক্যাশটা তো দেয় ওনারসরা স্যার। ওনাররা তো ক্যাশ দেয়, আর ওনারদেরকে কোম্পানি কি দেয়? ডিভিডেন্ড দেয়। ডিভিডেন্ড দেয়, সেটাই তো কস্ট কোম্পানির। ডিভিডেন্ডটা তো দেয় আফটার প্রফিট। সেটাই বললাম, আফটার প্রফিট দেয়। তো এখন স্যার এখানে যদি স্যার এই ইন্টারেস্ট 100% নিয়ার অ্যাবাউট 100% নিয়ে যদি সে বিজনেস করে, এবং বিজনেস করার পরে যদি এখানে তার প্রফিট থাকে, তাহলে সেই প্রফিটটা তো সেটা তো আর বেশি আকারে ডিস্ট্রিবিউট হবে শেয়ার হোল্ডারদের মাঝখানে। বেশি আকারে ডিস্ট্রিবিউট হবে। একটু আগে ওই যে আমরা দেখালাম না যে হাউ ডাজ দ্য লিভারেজ ইম্প্যাক্ট, যে এই ভোলাটিলিটি যদি আপনার সেলস কমে যায়, মানে ওয়াই ইউ আর থিংকিং ইন অ্যান আইডিয়াল সিচুয়েশন যে আপনার ইওর প্রফিট উইল বি এট ভেরি হাই রেট, যদি আপনার রেভিনিউ কমে যায়, হ্যাভ ইউ সিন হাউ ডাজ ইট ইম্প্যাক্ট দ্য বটম লাইন? এরকম হইতে পারে তো এটা লস হয়ে গেছে, কারণ হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট কস্ট উইল বি ভেরি হাই, কারণ আপনার তো বার্ডেন অনেক বেশি থাকবে তখন ইন্টারেস্টের। সো এরকমও হতে পারে যে ওটা নেগেটিভ হয়ে গেছে, shareholders have nothing to take on. স্যার আমরা তো চিন্তা very low rate. স্যার আমরা তো চিন্তা করতেছি এখানে রেটটা ফিক্সড। আরে ভাই, রেট ফিক্সড হইলেও আপনার রেভিনিউ যে আপনার সিমিলার হবে, ক্যান ইউ গ্যারান্টি যে আপনি উইল বি এবল টু গেট দ্য সিমিলার লেভেল অফ রেভিনিউ? Revenue will be high is in that case. Revenue will be high. How do you confirm that revenue will be high? আপনার বিজনেসের রেভিনিউ যে সেম থাকবে, এটা আপনাকে গ্যারান্টি কে দিল? We consider there is a fixed rate of debt that is 6.3, average near about 6.3, but profit will be high in that case. আরে ভাই আপনি অফ যান,
আপনি you don't try to get the context. আমি যেটা বলার চেষ্টা করতেছি, or you can follow or you don't follow. আপনি প্রথমে দেখেন demonstration of gearing. Go back to the page 256. 256 এ আপনার সেলস যখন কমে গেছে, দেখেন 10% কমছে অথবা 10% বাড়ছে। Have you seen the impact on the bottom line? Bottom line was severely impacted. কারণ কি, সেলস কমে গেছে। আপনি কি গ্যারান্টি দিতে পারেন যে আপনার সেলস সিমিলার লেভেলে থাকবে? আপনার ইন্টারেস্ট কস্ট তো আপনার সেম থাকবে, তাই না? অ্যাকর্ডিং টু দা আপনার মিলারস থিওরি, মোডিগ্লিয়ানি এন্ড মিলার থিওরি, সেম লেভেলে আপনার ইন্টারেস্ট দিতে হবে। কিন্তু যদি আপনার রেভিনিউ ফল করে, do you understand the consequence on the bottom line? Do you understand the consequence on the shareholders? তখন শেয়ারহোল্ডাররা যদি ফল মানে নেগেটিভ প্রফিট হয়, তখন এই ইন্টারেস্ট কে বেয়ার করবে? আলটিমেট দায়টা কার নিতে হবে? ইকুইটি হোল্ডার। ইকুইটি হোল্ডারদের। therefore their cost will go very high, কারণ তখন তারা বেশি রেটে চাইবে। কারণ ওই ডিসকাশন তো অলরেডি আমরা আগে করছি, বুঝতে পারছেন? এখন একটা কাজ করি, লেটস হ্যাভ এ লুক অন 259. 259 এ দেখেন ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 1 এ বলতেছে সেম সিচুয়েশন অ্যাজ ইন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, হোয়াট এক্সাম্পল অ্যাবাভ, বাট দিস টাইম কর্পোরেট ট্যাক্স পেয়েবল ইজ 21%। এই ক্ষেত্রে আপনার কর্পোরেট ট্যাক্স কত রয়েছে? 21%। সো ইবিআইটি রয়েছে দেখেন তিনটা সিচুয়েশনে সেম, ইন্টারেস্ট রয়েছে এটা। তাহলে what capital structure, which capital structure is the most attractive there in terms of total amount paid to the investors taking into the accounts of the tax payable? তাহলে কোনটা হচ্ছে most attractive? আপনারা একটু let's have a look on the solution of interactive question 1, কারণ আমাদের এটা সলভ করার সময় নাই। কি করেন তো, ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 1 এর সলিউশন কোন পেজে? এই যে 1 এর সলিউশন হচ্ছে, you see the solution is 276। আমরা প্রফিট বিফোর ট্যাক্স নিলাম, তারপরে হচ্ছে আমরা ট্যাক্স মাইনাস করলাম, দেন ডিভিডেন্ড থাকলো, ডিভিডেন্ড প্লাস ইন্টারেস্ট নিলাম, এবং কস্ট টু দ্য কোম্পানি, ডিভিডেন্ড এবং ইন্টারেস্ট পেমেন্ট, এটারে আমরা আলটিমেটলি দেখলাম। দেখানোর পর আপনি বলেন তো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ টু দ্য কোম্পানি? কোন সিচুয়েশনে সবচেয়ে বেশি পেমেন্ট হচ্ছে শেয়ার হোল্ডারদের, এবং মানে নট শেয়ার হোল্ডারদের, ইনভেস্টরদের? 18 million debt, 1800 million ডেটে দেখেন এই যে ডিভিডেন্ড প্লাস ইন্টারেস্ট টু দ্য প্রোভাইডার্স অফ ফাইন্যান্স 79, 87.4, 97.9। সো কোন সিনারিওতে সবচেয়ে বেশি পেমেন্ট হচ্ছে ইনভেস্টরদের? 1800 million ডেট। সো দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট সিচুয়েশন। তার মানে হচ্ছে দ্য হায়ার দ্য ডেট, দ্য হায়ার দ্য বেনিফিট ফর দ্য কোম্পানি। এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি মোডিগ্লিয়ানি এন্ড মিলারের থিওরি বলতেছে। এটাও কিন্তু আসলে প্রবলেম। এটা প্রবলেমটা কোথায় বলেন তো? প্রবলেম হচ্ছে নাম্বার 1, সেম রেটে আসলে বড় করার এই ক্যাপাসিটি দেয় না প্র্যাকটিক্যালি। নাম্বার 2, ব্যাংক্রাফটসি কস্ট, যেটা আপনাদের এক বন্ধু একটু আগে যে বলতেছিলেন, একটা কোম্পানি যে সেম রেটে বড় করবে অথবা অলমোস্ট 100% পর্যন্ত ডেট নিবে, ওর কোম্পানি উইল বি এট ভেরি রিস্ক সিচুয়েশন। কারণ কি, ওর ওই যত বেশি লোন হবে তার লোনের ইনস্টলমেন্ট তত বেশি হবে, ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্ট তত বেশি হবে। যদি কোম্পানি এটাকে এন্টারটেইন করতে না পারে বা অনার করতে না পারে, ওই কোম্পানি কিন্তু আপনার ইসে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই না? ওই যে ব্যাংক্রাফট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাংক্রাফটসি কস্টটাকে এই মোডিগ্লিয়ানি এন্ড মিলার দে ডিড নট কনসিডার ইট। এটাই আপনারা বলার চেষ্টা করতেছেন যে আপনারা মনে করতেছেন company is an ideal situation, company will be sales will be constant, then cost will be constant, shareholders will get the money. এই থিওরির কোথায় বলা আছে সেলস কনস্ট্যান্ট? সেলস তো কনস্ট্যান্ট না, সেলস কুড চেঞ্জ, এবং সেলস যদি চেঞ্জ হয়ে যায় ইট ইজ গোয়িং টু ইম্প্যাক্ট দ্য বটম লাইন। বটম লাইন যদি চেঞ্জ হয়ে নেগেটিভ হয়, তাইলে আলটিমেটলি শেয়ার হোল্ডারদেরকে এটা দায় নিতে হবে এবং ওই কোম্পানি ব্যাংক্রাফটসি ফাইল করতে হবে। এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি এই থিওরির ড্রব্যাক। So if we sum up, we have seen 3 theories on capital structure. One is traditional theory, one is Modigliani and Miller 1958, another is Modigliani and Miller 1963 with tax, and another is without tax. Now, if you sum up, which one is the most I would say pragmatic and usable theory to you? বলেন তো কোনটা আপনাদের কাছে most reasonable মনে হয় and sophisticated মনে হয় and practical? Traditional theory. Very correct.
traditional theory is the most used on. Traditional theory is the one we are going to use, or which is used practical. So এটা বলে আমরা হচ্ছে এটার উপর আমাদের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের ডিসকাশনটা এখানে শেষ করি। লেটস টেক এ ব্রেক এবং হচ্ছে we shall come back and then discuss on the other topics like how to calculate the cost of capital. So when shall we come back? 9:15 maybe. 9:15 maybe. Okay. So let's get back by 9:15 এবং তারপরে হচ্ছে we shall run it through until then. All right then. Okay. ঠান্ডা লাগেনি গরম লাগতেছে পানি কথা আমার
Cost of capital. Any capital. Cost of capital is the combination. Cost of capital is the combination of both cost of debt and cost of until the company get dissolved. বোঝা যাচ্ছে নাকি বোঝা যাচ্ছে না? তাইলে আমাদের এই ডেটটা কি হবে? রিনিউড হবে এবং সিমিলার লেভেল অফ ইন্টারেস্ট আপনার থাকবে, সিমিলার লেভেল অফ ট্যাক্সও থাকবে। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাজাম্পশনস হিয়ার। তাইলে হাউ ডু উই ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ডেট, মানে কস্ট অফ ইরিডেমেবল ডেট? তাহলে ইরিডেমেবল ডেট বলতে কি মিন করতেছে এটা কি বুঝছেন? ফার্স্টে ইউ গট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডাজ ইরিডেমেবল ডেট মিন্স। ইরিডেমেবল ডেট মিন্স যে আপনার এই লেভেল অফ ডেট সবসময় কোম্পানিতে থাকবে, যদিও এটা রিডিম হবে 10 বছর পরে বা 15 বছর পরে, আবার এটা রিনিউয়াল হবে, সেটাকেই বলা হয় হচ্ছে ইরিডেমেবল ডেট। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কস্ট অফ ডেট কেডি, কেডির ইয়াটা হলো, স্যার একটু এক্সাম্পল দিয়ে বলবেন কি এক্সাম্পল? এই যে ইরিডেবল ডেটের কথা যে বলতেছিলেন যে এটা কোম্পানি সবসময় থাকবে, সো একটা আমি বললাম এক্সাম্পলটা হলো, ধরেন আপনি একটা লোন নিলেন, লোনের মেয়াদ হতে পারে 10 বছর 15 বছর। 15 বছর পরে কি এটা রিডিম করতে হবে না? রিডিম করতে হবে। রিডিম করতে গেলে আপনি তো ভাবলেন তাহলে তো এটা রিডিমেবল, মানে কি এটা তো আমার ইয়া হয়ে গেল। বেসিক্যালি হ্যালো, জি জি স্যার শুনতে আপনারা এই রেকর্ডিং স্টপ করে দেন, তো শোনা যায় না, কিছু করা যায় না। এটা তো আমাদের পার্টে না, স্টুডেন্ট পার্টে না স্যার, এটা আইসিবি থেকে রেকর্ড করছে, আমাদের থেকে কেউ রেকর্ড করার কথা না। স্যার কে আছেন? হ্যালো হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? ওহ আল্লাহ, হ্যাঁ দেখেন, যেটা আমরা বলতেছিলাম শোনা যাচ্ছে? স্যার এখন শোনা যাচ্ছে, এতক্ষণ শুনছিলাম না স্যার। না না, ওই আমি আসলে একটু ওই যে কলে ছিলাম, এই জন্য আমি করে দিয়েছি। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে মনে করেন এটার অ্যাজাম্পশনসটা হচ্ছে কি, ইরিডেমেবল ডেট বলে তো আসলে কিছু নাই। কেউ 50-60 বছর মেয়াদি লোন দেয়? আপনি বলেন তো প্র্যাকটিক্যালি। না হওয়ার তো উচিত না স্যার, হয় না, এরকম দেখেছেন আপনারা? 50 বছর যেটা দেয় স্যার, যে হাউস বিল্ডিং লোন কর্পোরেশন যেটা লিন, ওটা ওরকম দেয় স্যার, 50 ইয়ার্স আছে লোন আছে। আরে কে বলছে এটা 20 বছর দেয় হায়েস্ট, যদি আপনার বয়স কম থাকে। 50 ইয়ার্স এর তো ওরকম দেয় না, যদি কর্পোরেট হয়, মানে এটা ভেরি আনলাইকলি আছে। হ্যাঁ, এটা ওদের নেচার অফ বিজনেস। লাইক আপনি যদি আরো 15 বছর আগে থেকে 20 বছর আগে কাউকে দেখেন যে লোন নিয়ে বাড়ি করছে, তাকে দেখবেন যে সে ওই লোনটা পাইছে এরকম একটা সার্টেন পিরিয়ডের জন্য। ওই তো কত বছর? 50 বছর? আর ইউ ইনসেন? 50 বছরের জন্য পাবে, তাইলে সে ইয়া করবে, মানে একটা মানুষ কত বছর বাঁচে এবং সে কত বছর বয়সে ইয়া নেয়? Anyway, let's not talk on that. I know যে how does the house building finance work. এটা 50 years না, এটা হচ্ছে 20 to 25 years এর টাইম। Anyway, so আমরা যেটা বলার চেষ্টা করতেছি, ধরেন 25 বছরও দিল, কিন্তু একটা কোম্পানি কি 25 বছরে শেষ হয়ে যায়? একটা কোম্পানি তো মেবি ট্রান্স ফর 50 ইয়ার্স, মেবি 100 ইয়ার্স। তাইলে এখন কথা হলো, ইরিডেমেবল ডেটের কনসেপ্টটা হলো, আপনি ধরেন ওই যে 15 বছর বা 20 বছর মেয়াদি বা 10 বছর মেয়াদি একটা লোন নিলেন, এই লোনটা আবার অটোমেটিক্যালি রিনিউড হবে, কোম্পানিতে সিমিলার লেভেল অফ ডেট থাকবে এবং সিমিলার ইন্টারেস্ট রেট। বুঝে গেছে? দ্যাট ইজ কল্ড, মানে দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ইরিডেমেবল, মানে ইট উইল গেট রিডেমড বাট ইট উইল অটোমেটিক্যালি গেট রিনিউড अगेन। এটাকেই বলা হয় হচ্ছে ইরিডেমেবল ডেট।
সো এখন এটার কস্টটা আমরা কিভাবে ডিটারমিন করব? এটার কস্টটা ডিটারমিন হবে হচ্ছে কেডি, কেডি ইকুয়ালস টু আই মানে হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট ইনটু is irredeemable loan is revolving loan? Yes, it's something like revolving, মানে revolve হতে থাকবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে বলছে I মানে হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইনটু 1 মাইনাস টি। 1 মাইনাস 1 হচ্ছে ফর্মুলার 1, টি মানে হচ্ছে ট্যাক্স। বুঝতে পেরেছেন? টি মানে কি? ট্যাক্সের রেট কত আছে ডিভাইডেড বাই P0। P0 মানে হচ্ছে আপনার ওই ডেটের মার্কেট প্রাইস। সো অলওয়েজ যদি মার্কেট প্রাইস থাকে এটাকে আপনার ডেটের ওই প্রাইসটা নিতে হবে, দিয়ে দেন হচ্ছে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ইরিডিমেবল ডেট। সো লেটস টার্ন টু পেজ 207। 207 এ আসেন, তাইলে হচ্ছে আমরা এটাই করতে পারবো। 207 আর ডেটের মার্কেট প্রাইস বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে স্যার? ডেটের মার্কেট প্রাইস মানে হচ্ছে ডেটটা মার্কেটে ট্রেডেড হয়। লেটস সে সুকুক বন্ড, সুকুক বন্ডের দাম কত? এটা আপনি আজকে যদি মার্কেটে যান সুকুক বন্ডের দাম দেখতে পারবেন। সুকুক বন্ডের ইন্টারেস্ট রেট কত? লেটস সে 9% ইজ দ্য প্রফিট রেট। তাহলে সুকুক বন্ডের এফেক্টিভলি ইন্টারেস্ট রেট কত সেটা আপনি বের করতে পারবেন ওখান থেকে। বুঝতে পেরেছেন? ওকে স্যার, এটা এমনি জেনারেল লোনের ক্ষেত্রে মানে বা ডেটের ক্ষেত্রে এটা কিভাবে কার্যকর হয়? জেনারেল লোনের তো মার্কেট প্রাইস পাওয়া যায় না। জেনারেল লোনের ক্ষেত্রে হচ্ছে জাস্ট স্ট্রেট ওয়ে ইন্টারেস্ট ইনটু 1 মাইনাস টি, কারণ ওর তো মার্কেট প্রাইস নাই। ইভেন ইফ ইউ অ্যাপ্লাই দ্য মার্কেট প্রাইস, মানে মার্কেট প্রাইস আর বুক ভ্যালু তো সেক্ষেত্রে সেম। সো সেক্ষেত্রে আপনার ওই 9%ই থাকবে। ঠিক আছে? সো 207 এ যান পেজ। ইয়েস স্যার। হ্যালো, জি স্যার। এইখানে দেখেন এইটা বলা আছে একটা ওয়ার্ক এক্সাম্পল। এখানে যান, ওয়ার্ক এক্সাম্পলে বলতেছে irredeemable debt is quoted at 40%. irredeemable debt কোট হচ্ছে কত? এই প্লিজ বসির আপনি মিউট করেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, আপনার irredeemable debt কোটেড কত হয়েছে? 40 টাকা, 40%। তার মানে হচ্ছে 100 টাকার বন্ড বা ডেট ওইটা কয় টাকায় বিক্রি হচ্ছে? 40 টাকা। 40 টাকা, ভেরি কারেক্ট। আর হচ্ছে এটার ইন্টারেস্ট রেট কত? 5%। 5%, মানে 5%। তাহলে এফেক্টিভলি এটার রেট কত হবে? দেখেন, ধরে নিচ্ছে এখানে ট্যাক্স নাই। ট্যাক্স যদি না থাকে তাইলে আমার রেট হবে হচ্ছে 5 ডিভাইডেড বাই 40। তার মানে আমার এফেক্টিভলি রেট কত হলো? 12.5। 12.5। তার মানে আমার দেখেন যেটা আমি বলতেছি 5% হারে আমার ইন্টারেস্ট রেট, অ্যাকচুয়ালি আমার কিন্তু 5% না। আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট কত? 12.5%। কারণ 100 টাকার বন্ড আপনি বিক্রি করতে গেলে কয় টাকা পাবেন? 40 টাকা। 40 টাকা। Therefore আপনার effective cost will go high. দেখেন, this is how does the effective interest rate work. যদি 100 টাকার বন্ড আপনি 120 টাকায় বিক্রি করতেন, স্টিল কিন্তু আপনি ইন্টারেস্ট দিতেন 5 টাকা। তখন ইন্টারেস্ট রেট, এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট উড গো ডাউন, তখন কমে যাইতো। যদি 100 টাকার বন্ড আপনি 100 টাকার কমে বিক্রি করেন, তখন কিন্তু এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট নমিনাল ইন্টারেস্ট রেটের থেকে বেড়ে যায়। এই কনসেপ্টটা কি বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে, তাইলে এই ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট সরি ট্যাক্সটা নাই। যদি ট্যাক্স থাকতো 30%, তাইলে আমার রেট কত হতো? 1 মাইনাস ট্যাক্স রেট। হ্যাঁ, 1 মাইনাস ট্যাক্স রেট, তার মানে এটার 70% হইতো। তার মানে 12.5 into 70% যেটা হয়, that would have been our cost of debt. তাইলে রিডিমেবল ডেটের ক্ষেত্রে ইটস ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টু ক্যালকুলেট দিস। আমার কি দেখানোর দরকার আছে এটা? স্যার আমরা বুঝছি মনে হয়, বুঝছি। সবাই বুঝছেন? কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলেন। নো কনফিউশন, ওকে। পরেরটা যাই, রিডিমেবল ডেট ক্যাপিটাল। দেখেন, রিডিমেবল ডেট ক্যাপিটাল হচ্ছে ভেরি ইন্টারেস্টিং। যদি আপনার রিডিমেবল হয়, রিডিমেবল হলে তখন ঘটনাটা চেঞ্জ হয়ে যায়। ঘটনা চেঞ্জ হয়ে গেলে কিরকম? রিডিমেবল ডেট মানে হচ্ছে আপনার একটা সার্টেন টাইম পরে এটাকে রিডিম করতে হবে। তখন কিন্তু আপনার যে কস্ট অফ ডেট আছে এটা ক্যালকুলেট করতে হয় ইউজিং দ্য আইআরআর। ইটস বিট কমপ্লিকেটেড। কিরকম সেটা আমরা আপনাদেরকে বলি। আইআরআর করতে গেলে আপনার কি দুইটা রেট লাগে না? ট্রায়াল এন্ড এরর মেথডে
একটা লোয়ার রেট একটা হায়ার রেট এরকম নিয়ে করতে হয়। সো লেট মি গিভ ইউ অ্যান হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন। এই সিচুয়েশনটা বোঝার চেষ্টা করেন। মনে করেন একটা কোম্পানির ডেট রয়েছে, সেই ডেটের নমিনাল ভ্যালু ইজ লেটস সে 100। এই ডেটের আর এক্সেল শিটটা কি আরেকটু বড় করা যায় লেখাগুলা? হ্যাঁ অফ কোর্স বড় করা যায়, দাঁড়ান একটু। এটা কি হয় না কেন? লেখাগুলো ঠিক একটু বড় আছে। হবে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। তাহলে মার্কেট ভ্যালু মনে করেন 120 টাকা। এইটার টাইম হলো 5 ইয়ার্স, 5 বছরে এটা রিডিম করতে হবে। আর রিপেমেন্ট হবে 100 টাকায়, মানে 100 টাকার বন্ড 5 বছরে 100 টাকা রিপেমেন্ট করতে হবে। তাইলে এইটার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট কত? দেখেন এইখানে টুইস্ট হয়ে গেছে। ও ইন্টারেস্ট রেট বলি, ইন্টারেস্ট রেট মনে করেন 8%। সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এবং আমরা ট্যাক্স রেটও নিয়ে নিতে পারি। ট্যাক্স রেট লেটস সে 30%। সো হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? আমার এই ডেটের দাম কত? 100 টাকা। এই 100 টাকার ডেট মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে কত বা ট্রেড হচ্ছে কত করে? 120 টাকা। মানে 100 টাকার ডেট বা বন্ড যদি আমি মার্কেটে দেই তাহলে আমি কয় টাকা পাচ্ছি? 120 টাকা। 120 টাকা। এই 120 টাকা পেলেও আমি ইন্টারেস্ট দিব কত টাকার উপর? 100 টাকার উপরে। তাহলে আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট বাড়বে না কমবে? কমবে স্যার। কমবে। ভেরি গুড। এই নলেজটা মানে রাখার চেষ্টা করতে হবে। দেখেন যেহেতু আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট কমবে, তার মানে কিন্তু আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট কোনোভাবেই 8% এর উপরে যাবে না। যাবে না স্যার। তাইলে আমার কি করতে হয়? অলওয়েজ এই আইআরআর করতে গেলে ট্রায়াল এন্ড এররে একটা হায়ার রেট লাগে আর একটা লোয়ার রেট লাগে। সো আপনারা সবসময় দুইটা রেট নেবেন এবং দুইটা রেটের ডিফারেন্স পার্সেন্টের বেশি নেবেন না, তাইলে হচ্ছে রেজাল্টের অ্যাকুরেসি কমে যায়। সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান প্লট দ্য ফিগার্স, যে আপনি কোন দুইটা রেট নেবেন, একটা হায়ার রেট একটা লোয়ার রেট। সো যখন আমি জেনে গেলাম যে আমার রেট কোনোভাবেই 8% এর উপরে না, তাহলে কি আমার লোয়ার পোর্শন আমি -5 করে ওকে ইটস 3% আমার হইতে পারে লোয়ার। বাট যদি এরকম হইতো যে মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে হয়ে গেছে 78 টাকা, তাহলে ডেফিনেটলি আমার রেট 8% এর বেশি। তার মানে সেক্ষেত্রে আমি আই কুড হ্যাভ টেক 8% অ্যাজ লোয়ার রেট এবং হচ্ছে 13% অ্যাজ হায়ার রেট। দিস ইজ হাউ ইউ নিড টু প্লে অ্যারাউন্ড। সো এই জিনিসটা আপনি ইউ ওয়ন্ট ফাইন্ড ইট ইন ইউর বুক। সো এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিলাম যে দ্যাট ইজ দ্য গোল্ডেন রুল টু টেক দ্য টু রেটস। আপনি জাস্ট ওয়ান শটে ইউ উইল গেট দ্য অ্যানসার। আমি কি বুঝাইতে পারতেছি? স্যার 5% গ্যাপ থাকবে। অলওয়েজ 5% গ্যাপ থাকবে স্যার দুটো রেটের মধ্যে। এটা বলছি যে বেসিক্যালি এটা ভালো, যত কম গ্যাপ থাকে তত ভালো। কিন্তু আমরা তো পরীক্ষার হলে কি আমি বারবার ট্রায়াল এন্ড এরর করতে যাব না স্যার। সো এই জন্য আমি হচ্ছে ওই যে 5% নিয়ে দেখছি যে এটা একবারে করলে হয়ে যায়। জি স্যার। ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে। এবার দেখেন মার্কেট ভ্যালু হলো 120 এবং টাইম পিরিয়ড কত? 5 ইয়ার্স। রিপেমেন্ট হবে হচ্ছে আমি 5 বছর পরে রিপেমেন্ট ইন 5 ইয়ার্স, এটা হচ্ছে কত? 100 টাকা দিয়ে এটাকে রিপেমেন্ট করে দিই এবং ইন্টারেস্ট রেট 8%, ট্যাক্স রেট কত? 30। তাহলে হাউ ইট ইজ গোইং টু ইম্প্যাক্ট? এবার দেখেন লেটস সে আমার এটা হচ্ছে টাইম নিলাম, তখন আমাকে একটা ইয়া করতে হবে, ক্যাশ ফ্লো নিলাম, তারপরে হচ্ছে কত একটা হচ্ছে 3%, 3%-এ আমাদের পিভি কত, আর একটা হচ্ছে 8% ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, তার ক্ষেত্রে আমাদের পিভি কত, এরকম না? এখন মনে করেন জিরো টাইমে আমি ওই বন্ড বিক্রি করে কয় টাকা পেয়েছি? 120 টাকা, ঠিক কি না? জি স্যার। ওকে। এরপর অন টু 5 ইয়ার্স আমাকে কি পেমেন্ট করতে হবে? অন টু 5 ইয়ার্স আমাকে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হবে, তাই না? জি স্যার।
এটারে আমি বলতে পারি বন্ড সেল বা সেল অফ বন্ড, এটাকে আমি বলতে পারি আইএনটিআর ইন্টারেস্ট। তখন হচ্ছে ইন্টারেস্ট কি আমার বিজনেস থেকে আউটফ্লো। সো বইয়ে দেখবেন কখনো পজিটিভ কখনো নেগেটিভ লিখছে ওই যে ওই ইয়াটা ইন্টারেস্টটাকে। সো জি আমি স্যার, এটা নিয়ে এগুলাকে কনফিউশন হচ্ছে। না, এটা কনফিউশন এই যে আমি তো দূর করে দিলাম। আপনি কোম্পানির পার্সপেক্টিভে চিন্তা করবেন 120 হচ্ছে কোম্পানি ইজ গোইং টু গেট, আর কোম্পানি থেকে ইন্টারেস্ট চলে যাচ্ছে, দেয়ারফর আপনি এটাকে মাইনাস হিসাবে নেবেন। বুঝতে পেরেছেন? এই কনসেপ্টেই আপনি থাকেন। আর ফিফথ ইয়ারে গিয়ে আমাদের আবার কি আছে, রিপেমেন্ট। রিপেমেন্ট আছে না, স্যার রিডেমশন বা রিডেমশন যেটাই বলেন। তো তখন আমাকে কত রয়েছে ফিফথ ইয়ারে গিয়ে, আমার 100 টাকা রিডেমশন হবে, 100 সেটাও আমার টাকা। বিজনেস থেকে চলে গেল। ওকে, এখন এইগুলার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বা অ্যানুইটি ফ্যাক্টর আপনি বলেন। জিরো টাইমে অলওয়েজ ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইজ 1, এটা 1% হয় না, এটা তো just 1. Why it is like this? Wait, এটাকে স্যার নিচের সেলটাকে কপি করে উপরে নিয়ে পেস্ট করেন, তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। না, ওই যে ওই কি একটা যেন নাম্বার, ও নাম্বার ওই যে উপরে আছে। পার্সেন্টেজের পাশে কমার্স সিলেক্ট করলে হ্যাঁ, না না, ওই যে ওই নাম্বার দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। পার্সেন্টেজের জায়গায় জেনারেল দিলে হবে না। ওয়েট ওয়েট, এই যে এইখানে দিয়ে দিচ্ছি যে নাম্বার বা জেনারেল দিয়ে দিই, এই যে, ঠিক আছে। সরি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের 1 হলো। আর 1 থেকে 5 বছর এই 3% ওটার ইয়া কত, অ্যানুইটি ফ্যাক্টর কত বলেন? সামথিং লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, আরে দূরে কি সমস্যা, এটা এটা এরকম। হ্যাঁ, আবার হচ্ছে এইখানে হবে হচ্ছে অন ওভার 1.03 টু দি পাওয়ার 5, এরকম না আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর গুলা। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? জি স্যার। মানে এটা হচ্ছে আমি অ্যানুইটি ফ্যাক্টর নিলাম, তাই না? জি স্যার। ওই অ্যানুইটি ফ্যাক্টর আপনারা বই দেখেও বের করতে পারেন, আবার হচ্ছে ইসের থেকেও নিতে পারেন। এবার 8% আমার ফ্যাক্টর কত সেটা দেখি। এখানে 8% ফ্যাক্টরটা চেঞ্জ হবে, কারণ হচ্ছে এটা 1.03 এর বদলে 8 হবে, আর এটা হচ্ছে এরকম, আর এটা 1.03 টু দি পাওয়ার 8 হবে, আদার থিংস রিমেইন আনচেঞ্জ। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এগুলোরে যোগ বিয়োগ করি, and you get the sum, and that's the NPV. আবার এইখানে এরকম হবে, you got the NPV here. তাহলে কি একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ হয়েছে না? জি স্যার। এখন কি এটারে আপনারা ফর্মুলায় ফেলে আইআরআর দিয়ে বের করতে পারবেন না? ওই যে আইআরআর এর যে ফর্মুলা আছে, লোয়ার রেট প্লাস ওই যে, এগুলো তো আপনারা নলেজ লেভেলে করার কথা। জি স্যার, এ প্লাস হ্যাঁ, ওই যে মাইনাস হায়ার রেট প্লাস, হ্যাঁ ওই যে প্লাস হচ্ছে ওই যে ডিফারেন্সিয়াল আর, মানে দুইটা রেটের ডিফারেন্স পরবর্তীতে অ্যাড করে দিবেন। সো ওই ফর্মুলাই দিয়ে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য আইআরআর। আইআরআর যখন আপনি পেলেন, ইমাজিন দিস আইআরআর ইজ লেটস সে 6.7%, এবং আপনার ট্যাক্স রেট আমরা কত ধরছি, 30%। তাহলে আমার এফেক্টিভলি আমার কস্ট অফ ক্যাপিটাল, কস্ট অফ ডেট শুড বি এটা ইনটু
0.7 or হচ্ছে আপনার 4.679%, that will be the cost of capital after tax by cost of debt after tax. তাইলে রিডিমেবল হলে, তাইলে যদি দেখেন রিডিমেবল হলে এবং প্রাইসের যদি ভেরিয়েশন থাকে, মার্কেট প্রাইস এবং নমিনাল ভ্যালু যদি ভেরিয়েশন থাকে, তাহলে আপনার ইমপ্যাক্ট চলে আসবে ইয়াতে। এবং যদি আপনার রিপেমেন্টও যদি আমার চেঞ্জ হইতো, রিপেমেন্ট লেটস সে 100 টাকার জায়গায় 105 টাকা, তাহলে হচ্ছে ডেফিনেটলি আপনাকে আইআরআর মেথডে ইয়া বের করতে হবে আর কি, কস্ট অফ ডেট বের করতে হবে। ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? যদি সবগুলা সেম থাকতো তাহলে আর বেসিক্যালি আইআরআর থাকতো না, কিন্তু আইডিয়ালি যদি বন্ডটা মার্কেটে ট্রেডেড হয়, সো ইট ইজ ভেরি আনলাইকলি যে আমার মার্কেট ভ্যালু, তারপরে হচ্ছে আপনার নমিনাল ভ্যালু, রিপেমেন্ট বা রিডেমশন ভ্যালু এটা সেম থাকবে, which is very unlikely. So any question on that? Redeemable bonded cost calculation? লাস্টের কথাগুলো একটু যদি আবার একটু বলতেন। লাস্টের কথা হলো যদি সবগুলা সেম থাকে 100 টাকা 100 টাকা করে, তাইলে হচ্ছে আর আপনার এটা দরকার নাই, which is very unlikely, ওটা ওরকম হবে না, কারণ এটা তো ট্রেডেড বন্ড। তোর কি সবগুলা একই প্রাইস থাকবে না? স্যার বলেন, কোনো কি ফর্মুলা আছে এটা বের করা, শর্টকাট ফর্মুলা? শর্টকাট তো এই যেটা দেখাইলাম এটাই, আর কোনো শর্টকাট নাই। বুঝতে পেরেছেন? আর কোনো শর্টকাট ফর্মুলা নাই। স্যার আইআর এর অংশটা যদি আবার একটু বলা যায়। আইআরআর কি আপনারা ইসে করেন নাই নলেজ লেভেলে? হ্যাভেন্ট ইউ ডান হাউ টু ক্যালকুলেট আইআরআর? স্যার আমরা আইআরআর এর জিনিসটা করছি, কিন্তু মানে স্যার এখানে কখন আইআরআর দিয়ে আমরা অঙ্কটা করব আর কখন হচ্ছে কি আমরা ওই জিনিসটাই স্যার একটু বোঝানোর জন্য আর কি। না না, সেটাই তো আমরা প্রথমে কি করলাম, এই সিনারিও থেকে ক্যাশ ফ্লোটা নিলাম। ক্যাশ ফ্লো দেখেন আমরা কি করছি, জিরো টাইমে আমরা সেল করছি, সেল করে 120 টাকা পাইছি বন্ডে, তার মানে কি আমার পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো। 1 থেকে 5 বছর পর্যন্ত কি আমাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে না? সেই ইন্টারেস্টটা আমার -8 করে আমি নিয়ে গেলাম। আর ফাইনালি রিডেমশন হবে 5th ইয়ারে গিয়ে কত, 100 টাকা আমার ক্যাশ আউটফ্লো হবে, সেটাও আমরা নিলাম। এটাই তো আমার ক্যাশ ফ্লো আমার বিল্ট ইন হয়ে গেল। এবার 3% এ আমি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বসালাম, প্রথমে 1, আর পরেরটা তো যেহেতু 1 থেকে 5 বছর, তার মানে কি এটা অ্যানুইটি হয়ে গেল না? জি স্যার। এই জন্য আমরা অ্যানুইটি ফ্যাক্টর নিলাম। আর 5th ইয়ারে গিয়ে হচ্ছে আমরা ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর নিলাম, এটারে গুণ করে হচ্ছে আমরা ওই যে প্লাস মাইনাস করে এনপিভি বের করলাম। 8% এও সেম, আমরা ওই যে প্রথম বছর ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, পরবর্তীতে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর এন্ড দেন ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, তারপরে সবগুলোকে গুণ যোগ বিয়োগ করে আমরা বের করলাম হচ্ছে আমাদের এনপিভি কত, 20 টাকা। সো এইবার একটা আছে পজিটিভ, একটা নেগেটিভ। এখন আমার আইআরআর এর যে ফর্মুলা আপনারা শিখেছেন, সেই ফর্মুলা দিয়ে আপনারা বের করবেন আইআরআর কত। আইআরআর করে যেটা আপনার বের হয়ে গেল, সেটা থেকে যদি আমরা ট্যাক্স বাদ দেই, সেটাই হচ্ছে আপনার আফটার ট্যাক্স আইআরআর। এই আফটার ট্যাক্সটাই হচ্ছে বেসিক্যালি এই রিডিমেবল বন্ডের কস্ট হবে। বুঝে গেছে? স্যার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আর অ্যানুইটি ফ্যাক্টর এটা স্যার একটু দেখাবেন কেমনে বের করলেন স্যার শর্টকাট? এইটা আমি দেখাতে পারবো না, এটা হচ্ছে আপনারা, ইটস ইওর জব টু ফাইন্ড ইট আউট। এইটার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, এই এক্সেল এর ফর্মুলা আমি আপনারা এখন শিখাইতে যাব, এটা তো আপনারা জানার কথা। এটা আর আপনার কাছে ইয়া থাকবে, ওই যে শিডিউল দেওয়া থাকবে। আপনারা জানেন না হাউ টু ক্যালকুলেট ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর? বলেন ফর্মুলা কি? ডিসকাউন্টিং 10% ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ফার্স্ট ইয়ার, এটার ফর্মুলা কি? এর ফর্মুলা হচ্ছে 100 ডিভাইডেড বাই 110। Let me write it down. ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটা হচ্ছে ক্যালকুলেটরে বের করা খুব ইজি। হ্যাঁ, এই যে 110, ঠিক আছে, আপনি ওই যে ওই ফর্মুলাই বের করছেন। অথবা যেটা হতে পারে অন ডিভাইডেড বাই অন প্লাস অন টু দি পাওয়ার 1, এই যে আপনার হয়ে গেল একই জিনিস। তো আপনি জানেনই এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমরা বের করেছি। ইটস নট শর্টকাট, আমি তো ওই ফর্মুলাটাকেই এক্সেল এ লিখছি। এখন আপনার যদি আমার এই এক্সেল এর ফর্মুলা শিখাইতে হয়, তাহলে তো মুশকিল। আর আপনার পরীক্ষা তো এক্সেলেও হবে না। আইডিয়ালি কিন্তু এগুলো এক্সেলে হয়, বুঝছেন? বিদেশে এইসব পরীক্ষা এক্সেল দিয়ে দেয়, এক্সেল শিট দিয়ে দেয় এবং একটা কম্পিউটার দিয়ে দেয়, যেটা হচ্ছে আপনার ফুল ইয়া থাকে, ওই যে ওদের কাছে হচ্ছে কন্ট্রোল থাকে, আপনি কোনো কিছু আর মডিফাই করতে পারবেন না, ওটা পরীক্ষা সব এক্সেলে দেয়। এটা ভালো, আসলে এইগুলা এক্সেলে হলে অনেক ভালো হতো। এনিওয়ে, এইগুলা আপনারা এই ক্যালকুলেটরে বের করে ফেলবেন, নো ইস্যু। তাইলে সোফার কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন রিডিমেবল এর ইয়াটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়? জি স্যার। ওকে, এইবার লেটস হ্যাভ এ লুক অন পেজ 207।
207 এ দেখেন ওই যে রিডেমেবল এর একটা ওয়ার্ক এক্সাম্পল দেওয়া আছে। এবার এটা দেখেন তো, if the debt to be redeemed at 40 in 3 years time, what would the investor's return be? সেক্ষেত্রে ইনভেস্টরের রিটার্ন কত হবে? Instead of enjoying a return of 5 from year 4 to infinity, they would receive 40 repayment at the year 3. The present value of 5 per year from year 4 to infinity is the year 3 terms is 5 over 0.125, that is 40. That is same as the redemption amount. Therefore, the rate of return is 12.5. আচ্ছা, এটা না, আমি বেসিক্যালি আপনাদেরকে এটা দেখাতে চাই, যে যেটা where we go 208 দেখেন, 208 এ বলতেছে ওয়ার্ক এক্সাম্পল, if a company's debenture stock is quoted at 65.75%, তার মানে কি 100 টাকার বন্ড কয় টাকায় কোট হচ্ছে? 65.75। কুপন রেট কত? 9%. 9%। তার মানে কি আমার effective interest rate will go up or go down? Sir, go up. Go up, okay. And the redemption in 10 years time at par, এবং 10 বছরে এটা at par এ রিডেমশন হবে। রিডেমশন হবে কয় টাকায়? 100 টাকায়। 100 টাকায়। তার মানে কি ডাবল ব্লো না? এটাকে বলে ডাবল ব্লো। ডাবল ব্লো মানে হচ্ছে 100 টাকার জিনিস আপনি বিক্রি করতেছেন কয় টাকায়? 65 টাকা 75 পয়সা। 65.75। আবার এটারে যখন রিপেমেন্ট করবেন তখন আবার 100 টাকায় রিপেমেন্ট করতে হবে। ইমাজিন তাইলে এটার কোন লেভেলের আপনার ইন্টারেস্ট রেট হবে? তার মানে কি আপনার এফেক্টিভ রেট, ইন্টারেস্ট রেট এটা অনেক বেশি হয়ে যাবে। আচ্ছা, তারপরে কি বলেছে? Then what is the cost of debt capital at an annual rate using trial and error and linear interpolation? আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার আছে। আপনারা একটা কাজ করেন তো, 9 ভাগ 65.75 কত হয়? .1369. সরি, 0.1369. 0.1369 মানে হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 14%, তাই না? 14, তার মানে জি, আমার স্যার। এখনই আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট কত আছে এখন? যদি আমি অন্য টাইম ভ্যালু না নেই এবং রিডেমশন কে কনসিডার না করি, তাহলে আমার এখন কত আছে রেট? 14%, তাই না? 14%, জি স্যার। ওকে, তাইলে আমার অবশ্যই যেহেতু আবার 5 বছর পরে বা 3 বছর পরে রিডেমশনে আমাকে 100 টাকা বা 10 বছর পরে রিডেমশনে 100 টাকা দিতে হবে, তার মানে এই এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট 14 না আরো বেশি। তার মানে উই ক্যান টেক লোয়ার অ্যাজ 14% and হায়ার অ্যাজ 19%. Does it make sense? রাইট স্যার। বুঝিনি, আবার একটু বলবেন স্যার? The lower 14% নাকি higher 14%? হায়ার 14%। মানে আমাদের বন্ডের ভ্যালু কত? 65.75 আর রেট আছে কত? 9। তার মানে এখন আমি যদি বলি যে অন্য সিচুয়েশন রিডেমশন ভ্যালু ট্যালু বাদ দিলাম, সেটা যদি বাদও দেই তাহলে আমার এফেক্টিভ রেট কত? 14% না, লেটস সে 13.68 মানে কি 14%। কিন্তু পরবর্তীতে 5 ইয়ার্স টাইমে আবার এই 65 টাকার বন্ড কয় টাকায় রিপেমেন্ট করতে হবে? 100 টাকা। মানে কি আবার আমার রেট বেড়ে যাবে না এফেক্টিভ রেট? জি স্যার। আমি তাইলে লোয়ার রেট হচ্ছে দ্যাট ইজ 14 এবং হায়ার রেট কত নিতে পারি? 19। আমাদের ওই যে ফর্মুলা আমরা দেখছি, ঠিক আছে? সো এইটাই দেখেন, এই ম্যাথটাই ওরা করেছে। এই যে দেখেন ওই যে 15 আর 20 দিয়ে আমরা নিলাম 14 and 19, দ্যাট ইজ মাচ মোর প্রিসাইজ। প্রিসাইজ করে তখন হচ্ছে আপনি ওইটার অ্যানসারটা বের করবেন। ওই যে দেখেন আমাদের একটা যে লোয়ার রেট নিলাম, একটা হায়ার রেট নিলাম, ওটার প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করলাম। প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করে আমরা হচ্ছে ওই ইয়া করলাম, আইআরআর বের করলাম। কস্ট অফ ডেট সে বের করছে দেখেন, লোয়ার রেট প্লাস এনপিভি এট লোয়ার রেট ডিভাইডেড বাই এনপিভি এট লোয়ার রেট প্লাস এনপিভি এট হায়ার রেট ইনটু ডিফারেন্সিয়াল আর করে আমার কত বের হয়েছে? 16%। এইখানে যেহেতু কোনো ট্যাক্স ধরে না এই জন্য 16%। যদি ট্যাক্স থাকতো 30% তাহলে হচ্ছে আমরা 30% ওইখান থেকে মাইনাস করে দিতাম, মাইনাস করে আমার রিডেমেবল ইসের কস্টটা বের হয়ে যেত। বোঝা গেছে রিডেমেবল এর কস্ট আমরা কিভাবে বের করব? জি স্যার। কারো কোনো কনফিউশন আছে?
নো কনফিউশন? স্যার এই কস্ট অফ ডেটটাই তো আইআরআর ঠিক না স্যার? হ্যাঁ, ওইটাই আইআরআর। কস্ট অফ ডেটটা আইআরআর এর থ্রুতে বের করতে হয়। জি স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওইটা আপনি কস্ট অফ ডেট ব্র্যাকেটে লিখে দিবেন আইআরআর। ওকে, নাও কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার। কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার হচ্ছে ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মানে হচ্ছে প্রেফারেন্স শেয়ারের যে ডিভিডেন্ড, এটা কি চেঞ্জ হয় কখনো? এটা ফিক্স থাকে। ইন্টারেস্ট যেমন ফিক্স থাকে, ইন্টারেস্টের রেট, সেরকম প্রেফারেন্সের ডিভিডেন্ড রেটও তো ফিক্স থাকে, ঠিক কিনা? রেটটা ফিক্স থাকে, তো যেহেতু আমার ডিভিডেন্ড ফিক্স থাকে, ওই ডিভিডেন্ডের রেটটা নিব ডিভাইডেড বাই P0, মানে প্রেফারেন্স শেয়ারের মার্কেট ভ্যালুটাকে নিব। অলওয়েজ 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 একটা জিনিস মনে রাখবেন, একটাকে বলে এক্স ডিভিডেন্ড মার্কেট প্রাইস, আর একটাকে বলে কাম ডিভিডেন্ড মার্কেট প্রাইস। এক্স ডিভিডেন্ড মার্কেট প্রাইস মানে হলো যদি শেয়ারের মধ্যে ডিভিডেন্ডের ইম্প্যাক্ট না থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। আর কাম ডিভিডেন্ড মানে হচ্ছে যদি শেয়ারের মধ্যে ডিভিডেন্ডের ইম্প্যাক্ট ইনক্লুড থাকে, তাহলে সেটাকে বলে কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। লেটস সে বেক্সিমকো কোম্পানি। বেক্সিমকো কোম্পানির ইয়ার এন্ড হচ্ছে জুন। জুনের অডিট শেষ। আপনি জানেন যে প্রতি বছর বেক্সিমকো কোম্পানি 10% হচ্ছে ডিভিডেন্ড দেয়। তাহলে কি হবে, যখন এজিএম অ্যাপ্রোচ হবে, এজিএম যখন সময় চলে আসবে কাছাকাছি, তখন ওর শেয়ার প্রাইস ওই ডিভিডেন্ডের কারণে বাড়তে থাকবে। এইটাকে বলে কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। তার মানে শেয়ার প্রাইস ইজ ইনফ্লেটেড বিকজ অফ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য ডিভিডেন্ড। Therefore, you need to neutralize that. You need to knock off the impact of dividend. কারণ ওইটাকে always ex dividend নিতে হবে। কারণ বছরের অন্য সময় যে শেয়ার প্রাইস থাকে সেটা হচ্ছে always ex dividend শেয়ার প্রাইস থাকে। Always, whatever the securities, bond or share capital it is, we always need to take the ex dividend share price, ex interest bond, or maybe ex dividend preference share. Is it understandable? মনে করেন আমার বলা হলো যে 110 টাকা শেয়ারের প্রাইস। এখন বলা হলো 110 টাকা শেয়ার প্রাইস, কিন্তু ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করা হয়েছে 10 টাকা, বা ডিভিডেন্ড ডিউ হচ্ছে 10 টাকা। তাহলে 110 টাকা হলো আমার কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস, মানে ইনক্লুসিভ অফ ডিভিডেন্ড। আর এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস কত হবে? 100 টাকা। সেটাই বলা হয়েছে। আচ্ছা, এখন 205 পেজে যান, 205। 205 এ দেখেন কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার দেওয়া আছে। ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 6, a company has 12% preference shares in issue, nominal value কত? 1, আর কারেন্ট মার্কেট এক্স ডিভিডেন্ড মার্কেট শেয়ার প্রাইস যেটা আমাদের দরকার 1.15, তাইলে এটার কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার কত হবে? ফর্মুলায় কি হবে বলেন তো? কোনটা বাই কোনটা বলেন? ডেনোমিনেটর আর নিউমারেটর বলেন। প্রথমে নিউমারেটর কত হবে, মানে উপরে কত থাকবে? 12 টাকা। 12 টাকা, 12 টাকা না, 12%। জি স্যার, 12 ডিভাইডেড বাই স্যার 1 লাখ। 1 লাখ কেন? এই মার্কেট প্রাইস কত? 1 লাখ তো নাম্বার, ডিভাইডেড বাই 1.15। 115 না, ডিভাইডেড বাই 1। হ্যাঁ 1.15। তার মানে এটা বেসিক্যালি 12% হবে। 0.12 ডিভাইডেড বাই 1.15 অথবা 12 ডিভাইডেড বাই 1/5। এটা দিয়ে করলে যেটা হয় সেটাই হবে হচ্ছে কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার। ঠিক আছে? হ্যালো, বোঝা যায় না? 12% প্রেফারেন্স শেয়ার, নমিনাল ভ্যালু 1। তার মানে 1 টাকার উপর 12% হলে কত হয় বলেন তো? 12 পয়সা, রাইট? 12 পয়সা মানে কি? 0.12 ডিভাইডেড বাই আপনার ইয়া হচ্ছে এক্স ডিভিডেন্ড মার্কেট ভ্যালু কত? 1.15। তাহলে ওটাকে ডিভাইড করবেন 1.15 দিয়ে, আপনার যেটা হয় সেটাই হচ্ছে আপনার প্রাইস। এবার বুঝে গেছে? I don't quite understand if you are getting me right. বুঝতে পারেন? ওকে স্যার।
তাইলে এটা হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ প্রিফারেন্স শেয়ার। এরপরে রয়েছে কস্ট অফ কনভার্টেবল ডেট। এটা আমরা এখন করব না, এটা করতে আমাদের আর সময় নাই, বুঝছেন? আমরা আপাতত এই পর্যন্ত রাখি, রেখে আমরা হচ্ছে আজকে আমরা শেষ করি, দ্যাট ইজ মানে হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল। সো বলেন, এখন কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন। Any questions from anybody? স্যার এক্স ডিভিডেন্ড আর কাম ডিভিডেন্ডটা আবার একটু বলবেন? এক্স ডিভিডেন্ডটা হচ্ছে ওই যেটা আমরা বললাম যে একটা মনে করেন হ্যাঁ বলেন শেয়ারের দাম বলা আছে যে হ্যাঁ বলেন শেয়ার প্রাইস হচ্ছে 110 টাকা ইনক্লুসিভ অফ ডিভিডেন্ড। তাড়াতাড়ি বলতে হবে ভাই, আমি ঠিক আছে, তাহলে শেয়ার প্রাইস কত? 110 টাকা ইনক্লুসিভ অফ ডিভিডেন্ড কত? 10 টাকা। তাহলে এইটাকে বলে হচ্ছে কাম ডিভিডেন্ড। ওকে, কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। তাহলে কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস কত? 110 টাকা। ওকে, তার মানে কি এটার মধ্যে ডিভিডেন্ড ইনক্লুডেড রয়েছে। আর যদি এটাকে বলি আমি এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস, তাহলে এটা হবে হচ্ছে এক্সক্লুডিং অফ ডিভিডেন্ড। তাহলে কত হবে? 100 টাকা। 100। এইটাই বলার চেষ্টা করছি আমি। জি স্যার। আপনারা ওই যে সবাই কি নলেজ লেভেল ফুল পাস করে গিয়েছেন? রেগুলার ক্লাস স্যার, এটা নলেজ লেভেল কমপ্লিটেড। জি না স্যার। আচ্ছা, নলেজ লেভেলের কোনটা কমপ্লিট হলে ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট করতে দেয়? কোন সাবজেক্টটা কমপ্লিট? বিজনেস ফাইন্যান্স। বিজনেস ফাইন্যান্স। এমআই আর বিজনেস ফাইন্যান্স। এই যে মনে করেন এই যে কিভাবে আইআরএস করতে হয়, ডিসকাউন্ট এমআই করতে হয়, এমআই আর বিজনেস ফাইন্যান্স ইনফরমেশন স্যার, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন আছে ওটা। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন আর বিজনেস ফাইন্যান্স এই দুইটা শেষ হলে যায়। আচ্ছা এই একটা সেকেন্ড। হ্যাঁ দাদা নমস্কার। হ্যাঁ সরি, ওই কি যেন বলার চেষ্টা করছিলাম, আপনার কোন সাবজেক্ট হলে এফএম করা যায়? এমআই আর বিএফ। এমআই আর বিএফ। আচ্ছা, এই সাবজেক্ট গুলাতে আপনারা হাউ টু ক্যালকুলেট দা ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, অ্যানুইটি ফ্যাক্টর, তারপরে হচ্ছে আইআরআর, এগুলা না থাকার কথা? আচ্ছা, যদি থাকে তাইলে মানে why do you baffle them? কেন আপনারা এত কনফিউজড? কারণ আমি তো এক্সপেক্ট করি কি এগুলা হচ্ছে দিস আর ভেরি বেসিক্স। হ্যাঁ, বেসিক্স মানে হচ্ছে ধরেন ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আমি কেমনে ক্যালকুলেট করব, এটা কি এখন আমার বলে দেওয়া লাগবে নাকি? কারণ ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটা স্যার ক্যালকুলেটরে ইজিলি করা যায় স্যার, ইজিলি করা যায়। তারপরে হচ্ছে আপনি আইআরআর কেমনে করতে হয়, আমি তো জাস্ট মডেল বলে দিব, আমি বলবো যে অ্যাপ্লাই আইআরআর। ওটা করে ফেলতে হবে। আমরা স্যার করছিলাম এটা স্যার সবার প্রবলেম না স্যার, কারো কারো সমস্যা আছে। হ্যাঁ, কারণ এটা কিন্তু মুশকিল হয়ে যায়। কারণ কি আমরা এক্সপেক্ট করি যে আপনার একটা লেভেলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে, এবং আপনারা যদি ওই যে বাইরে যান, এটা তো আমরা এটা অ্যানসার করি জানেন, বাইরে গেলে আপনাকে বলে দেয় যে অ্যাসিউম নলেজ, আপনার ইউ শুড হ্যাভ নলেজ অন দ্যাট। আপনার ওই বিষয়ে কথাই বলবে না যে আই এম নট গোইং টু ডিসকাস, সে বলবে আমার টপিক এটা, আমি হচ্ছে এই টপিকের বাইরে যাব। কারণ ইট ইজ এক্সপেক্টেড যে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। বশির নাকি শুনতে পাচ্ছে না? আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার, ক্লিয়ার। এই ইন্টারনেটের সমস্যা। Anyway, so what do you feel করতেছি? Not necessarily 100% আপনি এখনই বুঝবেন, মেবি 70-80% পর্যন্ত যদি এটা বোঝেন দ্যাটস ফাইন। এটাকে আবার প্র্যাকটিস করবেন। মনে করেন ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট তো হেভিলি টেকনিক্যাল সাবজেক্ট, সো আপনি এটারে আমি যে আজকে যেটা করলাম এটা কিন্তু অনেক ফাউন্ডেশন দিয়ে দিলাম আর কি আপনাকে, একটা লেভেল পর্যন্ত, কস্ট অফ ডেট পর্যন্ত।
সো আপনাকে এইটাই আবার রিভিউ করতে হবে। ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, তারপরে হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ডেট, এই জিনিসগুলো আপনি বোঝেন, বুঝে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন গুলো সলভ করেন, আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং সলিড করেন, দেন ইউ কাম ব্যাক টু দ্য নেক্সট ক্লাস। নেক্সট ক্লাসে আমরা অন্য টপিক বলবো। অ্যাজ আই গো অ্যালং, রিভিউ অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। বুঝতে পেরেছেন? এই আমার ক্লাসটাকে বোঝার চেষ্টা করেন, কারণ আমি যে কথাগুলো বলতেছি, it's not, some of the topics are not written in your book, because the way I try to present, that is হচ্ছে আপনার রিয়েল লাইফ আপনি করতে পারেন, কোম্পানির সিনারিওতে রিলেট করতে পারেন, এবং আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বেটার হয়। এইভাবেই কিন্তু আমি পড়ানোর চেষ্টা করি। I don't know যে how far you have understood my classes, it's up to you. আপনারা বলেন তো, মানে did you really understand what I tried to convey? জি স্যার, তারপরে স্যার রেকর্ডিংটা যদি এজারলি পাই আরো ভালো হবে, যে জায়গাটা আমাদের পড়তে গিয়ে তো ঝামেলা আপনাদের হলো, ইয়া দিবে, রেকর্ডিংটা দেখতে হবে। যে ক্যাপ্টেন আছে উনি দিবেন। মানে যে জায়গাটায় সমস্যা হবে তখন আপনারা রেকর্ডিংটা দেখে তখন নিতে আপনারা ওটা পারলে দেখে আমাদের ভালো নেবেন, হবে স্যার। সমস্যা নাই। জি স্যার। তাহলে কি সো ফার সো গুড? মানে আপনারা কি বুঝতেছেন? মানে মোট কথা হচ্ছে ব্রডলি Yes, sir. বুঝতেছেন? Yes, sir. Clear, sir. ওকে, তা ঠিক আছে। স্যার সত্যি তাইলে কথা আমরা আপনার পড়ানো অনেক ভালো লাগছে। না, ভালো লাগছে স্যার আসলে আমরা thank স্যার you. এফএম এর দুজন টিচারের স্যার ক্লাস পেলাম, দুজন টিচারকে খুব ভালো লাগছে স্যার। ওই টিচার মাসুদ খান ক্লাসটা স্যার এটা আর ভালো আপনি কথা, স্যার। কিন্তু আপনাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখি, ঘটনা যেটা আছে, in the last session I didn't conduct the class, বুঝছেন? sometimes we don't feel like, কারণ কি, যখন আমরা দেখি যে the motivation from the students is not coming that way, so we think যে আসলে what's the point of conducting the class. মনে করেন এই যে রাত্রে, এখন বাজে কয়টা, 10টা, আমি এখন 10টা পর্যন্ত, ওই 7টা থেকে 10টা পর্যন্ত বকবক করে যাচ্ছি। সো আমি এটার ইয়াটা কি, পারপাসটা কি? এই পারপাসটা হচ্ছে আই এম ট্রাইং টু কন্ট্রিবিউট টু মাই কমিউনিটি। কারণ কি, আমার একটা ইয়া আছে, একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে টুয়ার্ডস মাই কমিউনিটি। সো আমি সেটাই ডিসচার্জ করার চেষ্টা করছি। আপনাদের যেটা হয়, ইউ মাইট বি ওয়ান্ডারিং, ওকে আপনি তো এটার জন্য টাকা পান, কয় টাকা পাই আমরা এটার জন্য? ইটস নট মাচ। যদি আপনি আমার কথা চিন্তা করেন, মিস্টার মাসুদ খানের কথা, মিস্টার মাসুদ খান ইজ এ ভেরি বিগ গাই, ডেফিনেটলি সিনিয়র গাই। যে অ্যামাউন্ট আইসিএবি পেজ টু দিস, মানে যে বড় বড় টিচারদের, they don't really bother about that amount, বুঝতে পারছেন? তো এইখানে when we see যে students are not motivated, they are not determined, they do not have the perseverance to get through and understand the topic, it really sucks. তখন আমরা বলি কি, আচ্ছা ভাই আমি ক্লাস নিলাম, বুঝতে পেরেছেন? বাট আপনারা ওই জিনিসটা ঠিক রাখেন যে your sense of যে এরকম থাকে যে you will try to understand that, এবং আপনারা না পারলে আমার কাছ থেকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন as far as possible. I will try to help you. তাইলে হচ্ছে then we get motivated. Yeah, I'm trying to do something and students are getting assisted by my class. তখন হচ্ছে আমার ওই মোটিভেশনটা থাকবে, বা সব টিচারেরই থাকবে। আদারওয়াইজ কিন্তু you will lose the good teachers. বুঝতে পেরেছেন? আমি বলতেছি না আমি গুড টিচার, বাট থিং ইজ দ্যাট আপনারা মানে ওই ইয়াদেরকে, আমাকে না, অন্য ভালো টিচারদেরও আপনারা করতে পারবেন না। You won't be able to retain. So that being said, let's call it a day. আমরা আজকে শেষ করি, এবং hope to see you in the next class. ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ঠিক আছে স্যার।